we are going to know the whole process of Atal Tinkering Lab. In the scheme la enna pannanum enna pannakudadu, and what are the key things we need to note. Enna logins irukanum, enna websites நம்ம ரெகுலரா பார்க்கணும், இது எல்லாமே நாம பார்க்க போறோம். Before that, I want to introduce very important things first. So in the webinar, in the awareness program and support structure நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஒன் இஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இனோவேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் EDIITN அண்ட் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், தொழில் முனைவர் மேம்பாட்டு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், அண்ட் தென் ஸ்கூல் பள்ளிக்கல்வித்துறை. இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுமே இந்த சப்போர்ட் இல்லாம இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஸோ வி தேங்க் EDI அண்ட் School Education Department for this great opportunity. And we also have 5 other startups who are being the technical partners for the event. Very happy to introduce my own brainchild startup, Infinite Engineers. And we have Thinkin Lab from Vellore. Again, Subramanian might join us, Asimo Global Technologies and Indro Labs. So before going into the session, I want to finish the basic introductions. Nagarajan sir, EDI oda director, former Madurai collector, so he'll be a big support for us. He is being a big support. In the EDI பத்தி ஒரு சின்ன introduction saying, MSME டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவா இருக்காங்க. அதுல ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீமோட விஷனை வந்து மக்களுக்கு ரீச் பண்றது தான் இந்த EDIயோட கோல். இவங்க 2001ல இருந்து இருக்காங்க. More than 2 lakh entrepreneurs create பண்ணிருக்காங்க. And EDI signed an MOU with sorry for the தும்மல். It's raining out here. சென்னையில வந்து ரொம்பவே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. Sorry for the hiccup. So coming back to the point, EDI signed a MOU with the School Education Department to inculcate innovation and entrepreneurship from school level. College level, industries level, public level நிறைய innovation and entrepreneurship பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஸ்கூல் லெவல்ல தேவைப்படுது அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டை விட வேற யார்கிட்ட வந்து பெஸ்டான ரிசோர்ஸா இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட we signed an MOU. After this MOU has been signed in 2019, we started to roll out a program called Tamil Nadu Ilam Innovators Challenge. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணோம். அது மூலியமா அட்டல் டிங்கரிங் லேப் பத்தி நிறைய இன்சைட்ஸ் தெரிய வந்தது. அண்ட் தென் அது மூலியமா இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம்க்கு லீட் ஆச்சு. ஓகே, பிஃபோர் கோயிங் இன்டு TNIAC, ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டெபுட்டி டைரக்டர் EDIITN சிவசங்கர் சார், திருச்சி CEO Shanti ma'am, Pudukottai district CEO Vijayalakshmi ma'am, thank you for joining us. Technical partners Arvind, that is myself, Nyamat from Thinkin Lab, Satyan AIM Mentor of Change, Balaji Asimo Technologies, Raju AIM Mentor of Change, Subramanian from Aginav, Vishal from Indro Labs, and all the HMs and ATL in charges, admin, correspondents, whoever has joined from the school side. Thank you, thanks a lot for joining. We welcome Pudukottai CEO ma'am. If you can share few words so that hello. Hello, கேக்குதுங்களா மேம்? மியூட்ல இருக்கீங்க மேம். If you can unmute and join, it will be helpful ma'am. Okay, there's some technical issue I think. We'll continue. Let them join once they can. Okay. So TNIAC, Tamil Nadu Ilam Innovators Challenge.
ஸோ இந்த சேலஞ்ச் வந்து நார்மல் சயின்ஸ் காம்படிஷன்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்பவே வித்தியாசமானது. எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களில் சிலர் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக ஒரு எக்ஸிபிஷனோ இல்லை ஒரு காம்படிஷன் போகும்போது ஒரு மாடலோ ப்ராடக்ட்டோ செஞ்சு கொண்டு போயிட்டு அதை வந்து அந்த ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த காம்படிஷன்ல அவங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே கொண்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. டைரக்டா அவங்க வந்து அந்த காம்படிஷன் வருவாங்க. வந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஆன் த ஸ்பாட் சேலஞ்சஸ் கொடுப்போம். அந்த சேலஞ்சஸை வந்து அவங்க எப்படி சால்வ் பண்றாங்க, 21st century ஸ்கில்ஸ் எப்படி எக்ஸிபிட் பண்றாங்க, ஸ்கில்ஸ் லைக் டீம் ஒர்க், கொலாபரேஷன், ரெசிலியன்ஸ், நாட் கிவிங் அப், கம்யூனிகேஷன், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே they'll be scored based on the performance they show them. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல நடத்தும் போது டீச்சர்ஸ் வேர் எக்ஸைட்டட். நாங்கள் எதுவுமே கொண்டு வர வேண்டாமா, எப்பயும் அப்படிதானே கொண்டு போவோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்டாங்க. ஸோ தட் வாஸ் த வெரி நியூ திங் ஃபார் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த காம்படிஷன் ஒரு 4 லெவல்ஸாக நடந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் த ட்ரெயினர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாருமே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணோம். ஸோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ப்ரோக்ராமை கொண்டு போனாங்க. நியர்லி 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃப்ரம் 500 டிஃபரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், 500+ டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்திருந்தாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட டீச்சர்ஸ் ரொம்ப ஆக்டிவா நிறைய இடத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்பவே பார்க்க எக்ஸைட்டிங்கா இருந்தது எங்களுக்கும். ஸோ இது வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே நடந்தோம். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் நடந்ததுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் 3 டீம் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அந்த 3 டீம்ஸ் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஜோனல் வைஸா பிரிச்சிருந்தோம். அதாவது 5 ஜோனா தமிழ்நாடு பிரிஞ்சிருந்தது: சென்னை, கோவை, மதுரை, திருச்சி and திருநெல்வேலி. ஸோ திருச்சியில வந்து it happened in a B school, MBA college நடந்தது. ஸோ அங்க நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு 4-day ரெசிடென்ஷியல் கேம்ப், ஒரு நாள் ஒரு விதமான ட்ரைனிங் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த ட்ரைனிங்ல இருந்து அவங்களோட ஐடியாவை அவங்க எப்படி ப்ராடக்டாவோ இல்லை பிசினஸ் மாடலாவோ கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்கான ட்ரைனிங்ல 4th டே ஃபைனல் டே வந்து அவங்க அந்த ஐடியாவை பிச் பண்ணாங்க, ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ப்ரெசென்ட் பண்ணதுல இருந்து ஸ்டேட் லெவலுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீம்ஸை செலக்ட் பண்ணோம். ஸ்டேட் லெவல் மட்டும் நடத்த முடியாம கோவிட் வந்து தள்ளி வச்சிருச்சு. The finals மட்டும் is pending yet. We are planning to do it virtually as soon as possible. Okay. Before going into the actual session, we want to introduce ourselves. Today's session, Raju and Arvind Nano, rendu பேரும் சேர்ந்து will be handling. So I'll give a basic introduction about my startup and then we'll move on. I'll take 2 minutes to finish this. So practical learning அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல ஆரம்பிச்சது தான். ஏன் எல்லாரும் மார்க்ஸ் பின்னாடி ஓடுறோம், புரிஞ்சு படிக்கிறது இல்லை, ஏன் எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டம் டிஸ்கஷனா ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் தான் காலேஜ் நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது 2013-14. We started up once we were in the final year oda last semle we started up the company. அங்கிருந்து we have come through a long way, more than 400 schools, government and private in Tamil Nadu, and we are doing also in Singapore and Zimbabwe. So எங்களோட ப்ராடக்ட் லைன்ல ஒரு மேஜர் திங் இஸ் திஸ் டெக்ஸ்டர் திங், டெக்ஸ்டர் பாக்ஸ், டெக்ஸ்டர் கிளாஸ் ரூம், டெக்ஸ்டர் ஜோன். எல்லாமே எய்ம்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங். ஒரு கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சு படிக்கணுன்ற விஷயத்துக்காக we are doing this. And this is a very special image. நான் படிச்ச ஸ்கூல்ல நாங்க போய் செட் பண்ண அட்டல் டிங்கரிங் லேப். ஸோ இன்னொரு ஹைலைட் வந்து இந்த கிளாஸ் ரூமோட செகண்ட் ஹாஃப் வந்து வாஸ் மை கிளாஸ் ரூம். நான் 10th படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னோட கிளாஸ் ரூமா இருந்தது. We combined that classroom along with the room and then built the whole Atal Tinkering Lab. So Atal Tinkering Lab எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இப்படிதான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் this is an example. And we call this labs what we set up call as IE Tinker Labs. And we also do some other extensive activities like Science on Stage, which we do in IIT Madras. Many times we did in IIT Madras before COVID. ஒரு தியேட்டர் ஷோல we'll have science elements in it. Other after the show the audience can experience firsthand. And then host உங்கள சில பார்ட்டிசிபென்ட்ஸும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Hands on science tournament. So one of a kind 21st century skill tournament. And then nonsense camp. In the nonsense camp வந்து there are no boundaries. Random things randomly kids do. Not everything has to make sense is the tagline of it. ஸோ அதுவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃபுல் டேல ஒரு சைக்கிள் ஃபுல்லா டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அசம்பிள் பண்ணாங்க. ஒரு நாள் பாட்ரி பண்ணாங்க, ஒரு நாள் கேம்ஸ் விளையாடுனாங்க. இட் வில் பி வெரி ஃபன் கைண்ட் ஆஃப் சம்மர் கேம்ப். பட் தேர் ஆர் நோ சர்டன் ஃபிக்ஸட் ரூல்ஸ், இப்படிதான் பண்ணணுன்ற மாதிரி இல்லை. ஓகே, பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த செஷன் ஐ வாண்ட் மிஸ்டர் ராஜு டு இன்ட்ரடியூஸ் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட்
continue the session. Thank you, Arvind. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ என்னோட நேம் ராஜு. நான் டீமில் வந்து மென்டார் ஆஃப் சேஞ்சாக இருக்கேன். ஸோ ஐம் அ ப்ராடக்ட் டெவலப்பர். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்பர் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நான் +2 முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன டாக்டர் சீட் ட்ரை பண்ணேன். அது கிடைக்கல. ஸோ வந்து ஜென்ரல் மைண்ட் செட்டோட பீப்புள் என்ன ஓகே இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ செகண்ட் இயரில் நான் ஒரு கோர் சப்ஜெக்ட்லாம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வந்து ஐ ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். ஸோ நிறையா கான்செப்ட்ஸ் வந்து எனக்கு சுத்தமாகவே புரியலை. நிறையா விஷயம் வந்து மேஜர் இஷ்யூவாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கு மெயின் திங்க் என்னென்னா, நம்ம சயின்ஸாக இருக்கட்டும் மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக படிக்காமல் விட்டுட்டோம். ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு பெரிய சேலஞ்சஸாக இருந்தது. ஸோ இதே மாதிரி இன்னமும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த விஷயத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங். ஸோ ஒர்க் பண்ணி காலேஜ் படிக்கும்போது வந்து ஐ சர்ச் ஆன் கூகுள். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஐ கெட் பூமி அப்படிங்கிற ஒரு கான்டாக்ட். ஸோ பூமி என்ஜிஓ, அது ஒரு என்ஜிஓ சென்னையில் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஆல் ஓவர் இந்தியா இருக்கு. ஸோ அந்த பூமியில் வந்து ஹீஸ் கண்டக்டிங் வேரியஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபார் டூயிங் ஆர்கனைஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் வித் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கிட்டோட. ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்தது. ப்ராஜெக்ட் நேம் கால் LES, லிட்டில் எயின்ஸ்டீன் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் அஸ் அ வாலண்டியராக ஜாயின் பண்ணேன். செகண்ட் இயரில் ஜாயின் பண்ணி அங்கே இருக்க ஹோம்ஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ராக்டிக்கல் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க சில புக்ஸில் இருக்க சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் கொடுத்த டாஸ்க். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது அந்த விஷயம், அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது வித் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜோட. தென் ஐ ஸ்டார்டட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கிட்டே வந்து நான் டிசைன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா ஒரு சில சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்குறத விட ஒரு பெரிய எந்தூசியாசியத்தோட சொல்லி கொடுத்தனா இன்னும் வந்து பையனுக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஐ டெவலப் சம் கைண்ட் ஆஃப் கிட், ஸ்டெம் கிட். ஸோ அங்கதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ப்ராடக்ட் டெவலப்பர், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெம் சயின்ஸ் கிட் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. தென் அகைன் 3 years பூமியில நான் வாலண்டியரா ஆன் வேரியஸ் ரோல்ஸ் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணேன். தென் ஒன்ஸ் finish my college, I started working on LMS Foundation. Same what I did in the Bhumi. So inga வந்து LMS la வந்து I started working in a Big Bang Kit. Big Bang Kit is a box contain 10 to 15 science experiments. So வந்து பசங்க வந்து கிளாஸ் ரூம்ல or வீட்ல வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆனா அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிக்கலா. Then again I joined in Infrared Engineers. So same thing, the Dexter box னு சொல்லிட்டு. But what a special thing in Dexter box is we designed a Dexter box that hands-on science kit material based on the 21st century skills. What a specialty is, I designed this kit which creates some ideas and things. For example, creativity things, time management. So some kind of 21st century skills are there. So I developed this Dexter box based on the 21st century skills. Again for the that thing again I last 10 months ago I registered as an AIM mentor. I personally visited 4 to 5 schools. So அந்த ஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்து என்ன ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்கன்னா ஏடிஎல் கரிக்குலம் வந்து எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்றது, ஸோ அப்படிங்கிற கரிக்குலம்ங்கிறது இருக்கா இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து அந்த ஏடிஎல் ஆப் செட்டப் பண்ண ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ ஸ்பீக் வித் Infrared Engineers. So in the ATL curriculum we help. So in Atal Lab setup பண்ண ஸ்கூலுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல I started working on ATL curriculum for the past 10 months. ஸோ இதுதான் என்னோட ஜர்னி. Thank you everyone. Arvind, shall we start? Yes, Raju. You will share or I'll just click on next? நான் ஷேர் பண்ணுறேன். Okay. You can share your screen. Arvind, screen visible இருக்கா? Yes, you can share.
ஸோ இந்த ஏடிஎல் அவேர்னஸ் அண்ட் சப்போர்ட் ப்ரோக்ராம்ல வந்து நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துலாம். இனிஷியலா வந்து அடல் டிங்கரிங் லேபோட ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ, அந்த அடல் டிங்கரிங் லேப் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தென் இந்த அடல் டிங்கரிங் லேபுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர், ஸோ அந்த விஷயம். தென் டாக்குமெண்டேஷன், ஒன்ஸ் நம்ம செலக்ட் ஆயிட்டோம்னா நம்ம என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வந்து அப்லோட் பண்ணணும், அதில் என்னென்ன காமன் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா பிஎஃப்எம்எஸ், பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ நமக்கு வரப்போற ஃபண்டை வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், நமக்கு ஃபண்ட் எப்படி வரும், ஸோ நம்ம செலக்ட் ஆயிட்டோமா இல்லையா, நம்ம டாக்குமெண்ட் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே நம்ம பிஎஃப்எம்எஸ்ல பார்த்துடலாம். ஃபண்ட் ஸ்பிளிட் அப் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் வந்து நமக்கு வரப்போற ஃபண்டை எப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணணும், எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண போறோம். தென் ஜெம் போர்ட்டல், நம்ம வாங்க போற மெட்டீரியல் வந்து ஜெம் போர்ட்டல்ல தான் வாங்கணும். ஸோ அந்த ஜெம் போர்ட்டல் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறது இந்த இதுல பார்த்துடலாம். ஸோ மேஜர் திங் வந்து query ரெசல்யூஷன்ஸ், நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற கஸ்டமர் கேர் மாதிரி இந்த அடல் எய்ம்ல வந்து query ஹெல்ப்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐகான் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து வெண்டார் செலெக்ஷன், நம்ம ஸ்கூலுக்கு செட் பண்ண போற வெண்டாரை வந்து நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்றது. தென் காமன் மிஸ்டேக்ஸ் அதெல்லாம். தென் ட்ரான்ஸ் டூ, ஒன்ஸ் நம்ம அடல் லேப் செட் பண்ணி ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ட்ரான்ஸ் டூக்கு எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றது. தென் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் லாகின்ஸ் என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், அண்ட் வெப்சைட் என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தென் நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த அடல் டிங்கரிங் லேபோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 2015 and 16ல பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கமிஷனை நித்தி ஆயோகா சேஞ்ச் பண்றாங்க. ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடல் இன்னோவேஷன் மிஷன்ல we formed four things. The first thing is a Atal Tinkering Lab. So அது வந்து for schools. Atal Incubation Center வந்து for colleges. Atal New India Challenge வந்து இப்போ ரீசெண்டா போயிட்டு இருக்க நியூ சேலஞ்சஸ். தென் அடல் கம்யூனிட்டி இன்குபேஷன் சென்டர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மெட்ரோ சிட்டிஸ் ஆர் ஒரு பிளேஸ்ல வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டர் மாதிரி பில்ட் பண்றது ஃபார் இனோவேஷன்ஸ் திங்க். ஸோ இப்போ அடல் டிங்கரிங் லேப் தான் நம்ம இந்த இதில் கம்ப்ளீட்டா நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, இந்த அடல் டிங்கரிங் லேப் யார் யார் அப்ளை பண்ணலாம் பார்த்தோம்னா, ஸோ ஹை ஸ்கூல் ஆர் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், அது பிரைவேட்டா இருக்கலாம், கவர்மெண்டா இருக்கலாம், கவர்மெண்ட் எய்டடா இருக்கலாம். ஸோ எல்லா ஸ்கூலுமே அப்ளை பண்ணலாம். என்ன கண்டிஷன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் தான். ஃபர்ஸ்ட் திங், அவங்க அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் 3 பேட்ச் வந்து பாஸ் அவுட் ஆகி வெளியில போயிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் வந்து அந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல எய்தர் பிக் ஹால், கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ஹாலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு 2 to 3 கிளாஸ் ரூமை கூட நம்ம கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தேவைப்படும். செகண்ட், ஸோ இதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றது? நார்மலா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான். எங்கன்னா வெப்சைட் வந்து aim.gov.in. ஸோ அந்த வெப்சைட் போயிட்டு நார்மலா நம்மளோட பேசிக் டீடைல்ஸ், நம்மளோட ஸ்கூல் அட்டெண்டன்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ், ஸோ நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்க மென்டார்ஸ், அலுமினிஸ், இந்த மாதிரி பேசிக் டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணி நம்ம அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல இருக்க நீங்க பாக்குற இந்த 200, 257, 484 இதெல்லாமே வந்து நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட் வந்து நித்தி ஆயோக்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா 6038 லிஸ்ட் தான் லாஸ்டா வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க லிஸ்ட் செலக்டட் ஸ்கூல்ஸ். ஸோ இங்க தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா ஆல் அரௌண்ட் 1455 ஸ்கூல்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆயிருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா 789 கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து இந்த அடல் லேபுக்காக செலக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம செலக்ட் ஆயிட்டோம், என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஒரு 6 டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணணும். திருப்பி அதே லாகின்ல போயிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த அடல் லேபுக்காக ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு சேவிங் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓபன் பண்ணுவோம். ரெண்டாவது வந்து பிரின்சிபல் ஆர் ஹெச்எம்மோட அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர். மூணாவது லேபோட லேஅவுட் டயக்ராம். ஃபோர்த் MOM, மெமோரண்டம் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட். ஃபிஃப்த் வந்து ஸ்கூல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீடைல்ஸ். சிக்ஸ்த் பேன் கார்டு ஆர் டாக்ஸ் எக்ஸெப்ஷன் சர்டிஃபிகேட். செவன்த் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம். இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டாக்குமெண்ட்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இது எங்க நம்ம அப்லோட் பண்ண போறோம்? ஸோ சேம் நம்ம எங்க லாகின் பண்ணமோ அதே இடத்துல தான் திருப்பி நம்ம இதை அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா வந்து நம்ம முன்னாடி நான் காமிச்சேன்ல, ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்
1500, 3000, 3437, 6038. ஸோ இந்த லிஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக லிங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த லிங்க்ஸை வந்து நான் ஃபைனலாக உங்களுக்கு நான் ஒரு லிங்க் ஒன்று நான் தரேன். ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே ரீடைரக்டாக உங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 6038 லிஸ்ட்னா உங்களுக்கான ஸ்பெசிஃபைட் லிங்க் எதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த லிங்க்ல இருக்கும். நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடைரக்ட் ஆகி உள்ளே போயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு காமனாக நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம், அதனால என்ன டாக்குமெண்ட் எப்படி ரிஜெக்ட் ஆகுது, ஸோ அதை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ். Just a minute. Before going into details of each document, just wanted to confirm with schools எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. I launched the poll once. Screens போயிட்டே இருக்கு. You can come for the first screen. Screens move ஆயிட்டே இருக்கு. Okay. So we launch a poll now. ஒரு சின்ன question வரும் உங்க ஸ்கிரீன்ல. ஆடியன்ஸ் உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்னா, வாட் ஸ்டேஜ் ஆர் யூ இன்? உங்க ஸ்கூல் என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க? இந்த 4 ஆப்ஷன்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். உங்க ஸ்கூல்ல ஆல்ரெடி லேப் இருக்கு, அட்டல் லேப் அப்படின்னா லேப் இனாகிரேட்டட் அண்ட் ரன்னிங் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க எல்லா டாக்குமெண்டேஷனும் முடிச்சிட்டீங்க, ஃபண்ட் இன்னும் வரல அப்படின்னா வெயிட்டிங் ஃபார் ஃபண்ட் கொடுங்க. டாக்குமெண்டேட் இன்னும் ஒரு சிலது எங்களுக்கு எரர் இருக்கு ஆர் நாங்க இன்னும் பண்ணல அப்படின்றவங்க டாக்குமெண்டேஷன் பெண்டிங் ஆர் எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல, நாங்க பண்ணோமா இல்லையான்னு கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்றவங்க நீட் ஹெல்ப் இன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு கொடுங்க. இந்த 4 ஆப்ஷன்ல ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த செஷன் வந்து நம்ம வந்து எந்த டாபிக் அதிகமா பேசணும், எந்த டாபிக் கம்மியா பேசணும்ன்றதை டிசைட் பண்ணலாம். சூப்பர், நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. we'll wait for another 1 minute for everyone to answer. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்க ஸ்கிரீன்ல எந்த கேள்வியும் காட்டல அப்படின்னா ப்ளீஸ் லெட் us know in the chat. polls ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு காட்டும். எல்லாருக்குமே ஐ திங்க் இட்ஸ் விசிபிள். நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா சாட்ல வந்து டன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க. சாட்ல வந்து டன் டைப் பண்ணுங்க, DONE. நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சாட்ல டன் அப்படின்னு கொடுங்க. சூப்பர், தேங்க்யூ அரவிந்தன் சார், தேங்க்யூ தங்கராஜ் சார், தேங்க்யூ சித்ரா மேம், தேங்க்யூ முனிசாமி சார், அம்புஜன் மேம், கோவிந்தராஜ் சார். சூப்பர். We'll wait for another 30 seconds, maybe இன்னும் சில participants வெயிட் பண்ணலாம், then we'll continue. Super, almost 50% மேல ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒரு 60% மக்களாவது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. சூப்பர். ஓகே, so I'm going to close the polling now. Okay, I'm sharing the results. So almost 4 ஆப்ஷனுமே ஓரளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு, எக்ஸப்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் ஃபண்ட். ஸோ நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து எல்லாமே முடிச்சிட்டோம், ஃபண்ட் இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ஏன் உங்களுக்கு டிலே ஆகுதுன்றதும் நாங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஐ எக்ஸ்பிளைன். ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் பெண்டிங்கும் ஹெல்ப் இன் ப்ராசஸும் இருக்கிறதுனால வில் கோ ஆஸ் பர் டீட்டெயில். நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட்டுமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே சொல்லலாம். நவ் த டைம் இஸ் 11:25. 11:45க்குள்ள நம்ம வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் PFMS ஜெம் எல்லாமே முடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் போயிடலாம். ராஜு, you need to finish before 11:45. ராஜு. Okay, done. Thank you. Sorry for the interruption. no problem. Okay, so common rejections பத்தி பார்த்தோம் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாஸ்புக்ல வந்து ஸ்கூல் நேமை வந்து ஃபுல் ஃபார்ம்ல நம்ம பிரிண்ட் பண்ண மிஸ்டேக் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு வந்து GOVT HHS RS மங்கலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால ரிஜெக்ட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட் ஃபுல் ஃபார்ம்ல கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ராஜசிங்கமங்கலம் ATL கிராண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபார்ம்ல நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்கூல் நேம் வித் பிளேஸ் அண்ட் ஃபைனலி த ATL கிராண்ட். ஸோ இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பா அந்த பாஸ்புக்ல நம்மளோட ஸ்கூல் நேம் கரெக்டா இருக்கணும். தென் நம்ம பாஸ்புக் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி தான் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்கேன் பண்றப்ப அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து கிளியரா இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும், நம்ம ஸ்கேன் பண்ண அந்த PDFல. ஸோ மூணாவது வந்து
அந்த நம்ம ஸ்கேன் பண்ற இதுல வந்து அந்த பாஸ்புக்ல வந்து மேனேஜரோட சைன் அண்ட் சீல் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கா, ஸோ அந்த ஒரு விஷயம். தென் அந்த பேங்க் பாஸ்புக்ல வந்து ஹெச்எம் பிரின்சிபாலோட போட்டோ வந்து மிஸ்ஸிங்கா இருக்கனால ரிஜெக்ஷன் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா பிரின்சிபலோட போட்டோ ஆர் ஹெச்எம்மோட போட்டோ வந்து அதுல வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். முக்கியமா வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ற அந்த காப்பி வந்து கலர் ஜெராக்ஸா நம்ம டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணு, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ செகண்ட் பிரின்சிபல் அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர்ல வந்து நம்ம ஸ்கூல் நேம் மிஸ் பண்ற சான்சஸ் இருக்கு. தென் வந்து ஸோ சாரி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிடுறேன். இதை வந்து ஸ்கூல் லெட்டர் பேட்ல வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். இந்த அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர்ல நிறைய ஸ்கூலுக்கு வந்து லெட்டர் பேட் இல்லைன்னா ஒரு A4 ஷீட்ல டாப் சென்டர்ல வந்து ஸ்கூல் நேம் அவங்களோட அட்ரஸ் போட்டு அவங்களே ஒரு லெட்டர் பேட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து இந்த லெட்டர்ல வந்து நம்ம ஸ்கூல் நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணி விட்டுருவோம். ஸோ அதை கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணணும். தென் நம்ம கிட்ட 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா வந்து அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து இந்த லெட்டர்ல வந்து நம்ம சொல்லணும். தென் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எந்த டேட்ல இருந்து அவைலபிள் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா அதுல பிரின்சிபலோட சைன் அண்ட் சீல் கண்டிப்பா இருக்கணும் வித் டேட்டோட. மூணாவது வந்து லேபோட லேஅவுட் டயக்ராம். ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஆர்கிடெக்ட் டயக்ராமோ இல்ல ஸ்கூலோட ஃபுல் பிளான் அந்த ப்ளூ பிரிண்டோ நம்ம சப்மிட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போற அந்த லேபோட ஒரு லேஅவுட் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாக்ஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ரெடி பண்ணிட்டு, ஸோ அந்த பாக்ஸ்ல வந்து எந்த இடத்துல டோர் இருக்கு, எந்த இடத்துல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸிட், எந்த இடத்துல விண்டோஸ்லாம் இருக்கு, ஸோ அப்படிங்கறத வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். தென் அந்த பாக்ஸோட டைமென்ஷன் வந்து ஓவரால் நம்ம 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து நம்ம அதில் மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். அதோட லென்த் அண்ட் வித் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். அதுக்கப்புறமா அதுல அந்த ஸ்கூலோட நேம், பிரின்சிபாலோட சைன் அண்ட் சீல் எல்லாமே அந்த டயக்ராம்ல இருந்து இருக்கணும். ஸோ இதுல வந்து நம்ம மேஜரா மிஸ்டேக் பண்றோம்னா நம்ம அதுல வந்து அந்த டோட்டல் ஏரியா இன் ஸ்கொயர் ஃபீட் அந்த விஷயம் 1900 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து நம்ம நோட் பண்ண மறந்துடுவோம். ஸோ அதை கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். பிரின்சிபாலோட சைன் அண்ட் சீல் வந்து கண்டிப்பா இங்க இருக்கணும். ஸ்கூல் நேமே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ MOA நம்ம வந்து MOAன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 to 8 பேஜ் இருக்கிற அக்ரிமெண்ட் வந்து நம்ம சைன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுல நம்ம மேஜரா என்ன மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா பொதுவாக ஹெச்எம்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் வந்து கிரீன் இங்க்ல சைன் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி இந்த டாக்குமெண்ட்ல வந்து நம்ம சைன் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இங்க வந்து ப்ளூ கலர்ல தான் நம்ம சைன் பண்ணோம். அதுவும் பேஜ் வைஸ் நம்ம சைன் பண்ணோம் வித் சீலோட. ஸோ இதுல வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்கூல் நேம் வந்து மிஸ்மேட்ச் பண்ணிருப்போம். ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ல சைன் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கூல் நேம் கரெக்டா இருக்கா எல்லா இடத்துலயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோங்க ஒரு கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன். ஸோ அதுக்கப்புறமா பேன் கார்டு டாக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்டிஃபிகேட் நம்ம அப்லோட் பண்ண போறோம்னா இந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஸ்கூலுக்கு வந்து பிரின்சிபாலோட பேன் கார்டு ஹெச்எம்மோட பேன் கார்டு வந்து கொடுக்கலாம்னு நினைப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்க கூடாது. எய்தர் அந்த ஸ்கூலுக்கு பேன் கார்டு இருந்தா கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆர் சொசைட்டி இதுல ரன் பண்றாங்கன்னா அந்த ட்ரஸ்ட் ஆர் சொசைட்டியோட பேன் கார்டு நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பேன் கார்டு அப்லோட் பண்ற டாக்குமெண்ட் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். ஃபார் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு வந்து பேன் கார்டு இல்லாதனால நம்ம இந்த டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பதிலாக ஓகே, பாண்ட் ஃபார்ம் வந்து ஒன்லி ஃபார் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 rupees ஆர் 20 rupees வந்து பாண்ட் பேப்பர்ல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பேஜ் வந்து நார்மல் நம்ம A4 ஷீட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து பிரின்சிபால் சீல் அண்ட் சைன் அண்ட் சீல் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். தென் நோட்டரி சைன் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். இதுல வந்து நம்ம சாங்ஷன் நம்பர் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவோம். தென் வந்து டேட்டையுமே நம்ம வந்து எம்டியா விட்டுருவோம். ஸோ அதை வந்து கரெக்டா நம்ம சாங்ஷன் நம்பரும் டேட்டு நம்ம கரெக்டா வந்து ஃபில் பண்ணணும். இதுல வந்து கரஸ்பாண்ட் ட்ரஸ்டி இருந்து யாராவது வந்து இதுல சைன் பண்றாங்கன்னா அவங்களோட நேம் வித் டிசைனேஷனோட இருக்கணும். இதுல ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம அட்டல் டிங்கரிங் லேப் எப்படி அப்ளை பண்றது, ஸோ அதுல என்னென்ன காமன் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா Q&A போடுங்க. we will speak. இல்ல நம்ம அடுத்த செஷன் போனோம்னா ஸ்டார்ட்னு கொடுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் போயிடும். Audience, if you have any participants, if you have any questions, please add in Q&A. உங்களுக்கு கேள்விகள் இல்லை அப்படின்னா சாட்ல ஸ்டார்ட்
அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த டாபிக் போகலாம். சோஃபார் சொன்னதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னா Q&A போடுங்க. கேள்விகள் எதுவும் இல்லை, எங்களுக்கு தெளிவா இருக்கு, we are clear, there is no doubts அப்படின்னா put start in the chat. Okay, most of them are putting start, so most of them நிறைய பேர் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே முடிச்சிருப்பீங்கன்றது நம்புறோம். சிலர் முடிக்கலன்றதுக்காக we are stressing on it. Okay, almost 20 members கிட்ட ஸ்டார்ட் சொல்லிட்டாங்க. I think you can go on, Raju. Okay, thank you. So PFMS இந்த பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து 3437 லிஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்மளே அந்த ஸ்கூலே வந்து இதுல வந்து ரிஜிஸ்டர் ஏஜென்சியா வந்து அவங்க அப்ளை பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இந்த 3437 லிஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா எய்மே வந்து இதுல வந்து ஏஜென்சி வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டோம். அப்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து எங்க தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்ம டாக்குமெண்ட் வந்து அப்ரூவ் ஆயிடுச்சா. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ்லாம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா PFMS அப்படிங்கிற கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அந்த PFMS வெப்சைட் போயிட்டு, ஸோ நான் உங்களுக்கு அப்படியே கரெக்டாக சொல்றேன் என்ன பண்ணணும்னு. Screen share cut. You're sharing the browser. Yes. Okay. So PFMS வெப்சைட் போயிட்டு இந்த பாத்தீங்கன்னா கீழே மேனேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரி ஏஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். ஸோ இங்க வந்து செலக்ட் ஸ்கீம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கோட், நம்ம அட்டல் டிங்கரிங் லேபோட கோட் வந்து 2351. ஸோ அப்படிங்கிறத போட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஸோ அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் இன்க்ளூடிங் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேலண்ட் யூட்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் காமிக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கீம் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஸ்டேட் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. சாரி, கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடுச்சு. ட்ரை ஃப்ரம் தி பிகினிங். Shall I share the screen? Okay. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? browser தெரியுதா? சில நேரம் இந்த மாதிரி PFMS வெப்சைட் வந்து ஸ்லோவா இருக்கிறதோ இல்லை எரர் காட்டுறதோ வந்து நார்மல் தான். ஸோ அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ நீங்க PFMS வெப்சைட் பண்ணி மேனேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரி ஏஜென்சி அண்ட் தென் செலக்ட் ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக்ஸ் பக்கத்துல ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் போயிட்டு 2351 சர்ச். சூப்பர். சர்வர் எரர். I think I'll share the PPT itself. So Raju can continue from this. I'll just click next. ஸோ இங்க செலக்ட் ஸ்கீம் கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் வந்து 2351 கொடுத்து நம்ம சர்ச் கொடுத்தோம்னா அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் இன்க்ளூடிங் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேலண்ட் யூட்டிலைசேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று காமிக்கும். அதை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட்
ஸோ இங்க அந்த ஸ்கீமோட விசிபிளா இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா இங்க செலக்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஸ்டேட்ல போயிட்டு தமிழ்நாடு கொடுத்துட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து நம்ம என்ன டிஸ்ட்ரிக்டோ அதை கொடுத்துட்டு நீங்க சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா இங்க என்னென்ன ஸ்கூல்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிருக்கு, அது பிஎஃப்எம்எஸ்ல என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க பாத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் இஷா வித்யாலயம் எஜுகேஷன் ஸ்கூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்கன்னா அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்க டாக்குமெண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணதை டெல்லிக்கு சென்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாமே அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து சம் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் ஆர் ரிஜெக்டட். ஸோ அது வந்து என்ன காரணத்துக்காக ரிஜெக்டட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இங்க நம்ம பாத்துக்கலாம். ஸோ இதுல நம்ம எல்லா ஸ்கூல்ஸோட ஸ்டேட்டஸ்மே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் நம்ம இங்க பிஎஃப்எம்எஸ்ல வந்து நம்ம இந்த மேனேஜ் ரிஜிஸ்டர் ஏஜென்சி மூலமா நம்ம பாத்துக்கலாம். Raju, thank you. We have some questions in Q&A. In the section related irukandrathu oru sila questions irukku. We'll answer them and then I'll move forward with fund utilization. Then you can come back on your detail. Thank you, Raju. So Govindarajan sir கேட்டிருக்காரு, please list out the documents for government schools. ஓகே, காமனா மொத்தமாவே வந்தீங்கன்னா 7 டாக்குமெண்ட், அதுல 6 டாக்குமெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்தாலும் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இருந்தாலும் காமன். ஒரே ஒரு டாக்குமெண்ட் மட்டும் தான் பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா. லிஸ்ட் அவுட் த டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஆன்சரா டைப் பண்ணியே ஐ சென்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பேங்க் பாஸ்புக், செகண்ட் இஸ் பிரின்சிபல் லெட்டர், MOA, then tax exemption, then lab layout, and then school registration details. Private schools க்கு bond form ஒன்னு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா. We have done everything correctly, but still it shows mistakes in documentation. Okay, நீங்க எந்த லிஸ்ட்ன்றத பொறுத்து சின்ன சின்ன வேரியேஷன் இருக்கும். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யாராவது கைட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா they might have mistaken எந்த லிஸ்டோட டீடைல் எதுன்றது மாத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சத்யா சார், you can get in touch with us. We'll give our contact details. என்ன மிஸ்டேக் என்னன்றது we can guide you. Please send a PDF for application submission step by step. We are preparing a document for step by step process that schools need to follow. அது once it is ready, நீங்க என்ன ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது clear-ஆ we'll send it to you. Okay, how to see my school is selected or not? நீங்க first அட்டல்லியே செலக்ட் ஆகிங்களா இல்லையான்றது எய்மோட வெப்சைட்ல போயிட்டு selected list of schools ஓட PDF இருக்கும். ஸோ அந்த பிடிஎஃப்ல நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட ஸ்பெசிபிக் லாகின் லிங்க் எந்த லிஸ்ட்ல நீங்க செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க அந்த லிஸ்ட்ல செலக்ட் பண்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிபிக் லிஸ்ட் வந்து ஒரு லிங்க் ராஜு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா, linktree linktree.ee/atal சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பெசிபிக் லாகின் லிங்க் இருக்கும். அதை வச்சு நீங்க உங்களோட யுடைஸ் கோட், ஏடிஎல் கோட் அண்ட் இமெயில் ஐடி வச்சு லாகின் பண்ணி என்ன ஸ்டேட்டஸ்ன்றதை செக் பண்ணிக்கலாம். I'll type in the link. Okay, Rajkumar sir, I already applied and selected, but uploading document issue persists. I could not go further. Please guide. என்ன டாக்குமெண்ட் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியல சார். You can get in touch with us. We'll give our contact number.
எல்லா டெக்னிக்கல் பார்ட்னர்ஸோட கான்டாக்ட் நம்பரும் வில் ஷேர் அட் தி எண்ட். ரைட் நோ ஐ எம் கிவிங் மை செல்ஃப், என்னோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். I can lead you to whichever technical partner who can take care of your particular issue. Okay. Coming back to fund, உங்களுக்கு நிறைய பேர் ஆல்ரெடி ஃபண்ட் ரிசீவ் ஆகி லேப் செட்டப் பண்ணிருப்பீங்க. சில நிறைய பேர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஃபண்ட்னு சொன்னதுனால ஃபண்ட் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டீடைலாவே பேசலாம். ஸோ இந்த மொத்த ஸ்கீமோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 lakhs. அதுல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரக்கூடிய ஃபண்ட் வந்து 12 lakhs. அண்ட் தென் அதுக்கு அடுத்த 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 2 லட்சம் சொல்லிட்டு 4 into 2 is 8 lakhs. ஸோ மொத்தம் 20 lakhs. இந்த 20 lakhsல முதல் வருஷம் கொடுக்கக்கூடிய 12 lakhsல ரெண்டா பிரிப்பாங்க. அதாவது ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து 10 lakhs, ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து 2 lakhs. கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் 10 lakhs மறுபடியும் மூணா பிரிப்போம். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக் a screenshot of this screen. நீங்க சிஸ்டம்ல இருந்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கோங்க, போன்ல இருந்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. அடுத்தது 7 lakhs. இந்த 10 lakhs ஓட முதல் மேஜர் பார்ட் 7 lakhs. இந்த 7 lakhsக்கு பேக்கேஜ் 1, 2, 3, 4 இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து என்ன வாங்கணும், எவ்வளவு வாங்கணும்ன்றது கவர்மெண்டே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க. அந்த மெட்டீரியல்ஸ் P1 to P4 இஸ் கம்பல்சரி டு பை இன் ஜெம். நீங்க வந்து P1 to P4 வந்து ஜெம் இல்லாம வேற எங்கேயும் வாங்கக்கூடாது. மற்ற பொருட்கள் இட்ஸ் ஆப்ஷனல். லைக் இப்போ லேப்டாப் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஜெம்லயும் வாங்கலாம், இல்லை நேர்லவே வாங்கிக்கலாம், அது உங்களோட விருப்பம். பட் P1 to P4 நீங்க கண்டிப்பா ஜெம், அதாவது கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ்ல தான் நீங்க வாங்கணும். இந்த அட்வான்ஸ் ப்ரோட்டோடைப்பிங் மெட்டீரியல் ஒரு 60,000 ரூபாய் போட்டிருக்கீங்களா. ஸோ இது வந்து வேரிஸ் ஃப்ரம் வெண்டர் டு வெண்டர். ஒரு வெண்டர் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. யூ கேன் சூஸ் விச் எவர் ஆப்ஷன் யூ திங்க் பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஸ்கூல். உங்க ஸ்கூலுக்கு இதுதான் கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறது நீங்க வாங்கிக்கலாம். அந்த அட்வான்ஸ் ப்ரோட்டோடைப்பிங் மெட்டீரியல் எந்த மாதிரி மெட்டீரியலா இருக்கும்னா, அந்த லேபுக்கு பசங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கு தேவையான மெட்டீரியலா இருக்கும். எந்த அளவு உங்க பசங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றத வந்து யோசிச்சு அதுக்கப்புறமா வாங்குங்க. சாட்ல நிறைய மெசேஜஸ் அது. ஓகே, தென் 1.5 lakhsக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேப்டாப் அண்ட் ப்ரொஜெக்டர். இதுக்கு வீல் சஜஸ்ட் யூ 2 ஆவரேஜ் லேப்டாப், ஒரு நல்ல கான்ஃபிகரேஷன் லேப்டாப், ஒரு ப்ரொஜெக்டர். ஸோ 2 ஆவரேஜ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்றது ஒரு 30,000 ஒரு லேப்டாப் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு 60,000 2 லேப்டாப்புக்கு. இன்னொரு ப்ரொஜெக்டர் இன்னொரு 30,000 அப்படின்னா 90,000 ஆயிடும். பேலன்ஸ் ஒரு 10,000 வந்து அந்த ப்ரொஜெக்டரோட ஸ்கிரீன், அந்த ப்ரொஜெக்டர் ஃபிட் பண்றது, ஒயரிங், அது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு 50,000ல வந்து நல்ல கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு லேப்டாப் 50,000 பட்ஜெட்ல வாங்குங்க. ஸோ தட் ஏதாவது சில ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன் பண்றதுக்கு ஹை எண்ட் தேவைப்படலாம். ஸோ அதனால அப்படி வாங்கினீங்க, இந்த காம்போல வாங்கினீங்க அப்படின்னா will be helpful for you. ஃபர்னிச்சர், எலக்ட்ரிக்கல், ஒயரிங், பெயிண்டிங், போஸ்டர், ஸ்டிக்கர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து சேர்த்து 1.5 lakhs தான் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணணும். இதை நீங்க வந்து ஃபுல்லா 1.5 ஃபர்னிச்சருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஃபுல்லா 1.5 பெயிண்டிங், எலக்ட்ரிக்கலுக்கும், இன்டீரியர் டிசைனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இது எல்லாமே அந்த 1.5 தான் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ நீட் டு பிளான். அடுத்தது ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் 2 lakhs. ஸோ இதுல வந்து ஏடிஎல் இன்சார்ஜுக்கு ஹானரேரியம். இந்த ஹானரேரியம் வந்து இந்த 60,000 ரூபாய் ஏடிஎல் இன்சார்ஜுக்கு மட்டும்தான், வேற யாருக்கும் கெஸ்டாவோ இல்ல ஒர்க் ஷாப் எடுக்கிறவங்களுக்கோ இந்த ஃபண்ட்ல இருந்து கொடுக்க கூடாது. இந்த 60,000 ரூபாய் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஏடிஎல் இன்சார்ஜ். ஸோ 12 monthsக்கு ஒரு மந்த்துக்கு 5,000 கணக்கு போட்டு 60,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க. And then balance இருக்கிற 1.4 lakhs, இந்த 2 lakhsல பேலன்ஸ் இருக்க 1.4 lakhs will be used for 4 different things. ஒன்னு வந்து procurement of new items or replacement of old or damaged goods or consumable spares, ATL related events, workshops, and then travel reimbursement. இப்போ ஏதாவது காம்படிஷனுக்காக பசங்க டிராவல் பண்ணி எங்கேயாவது போறாங்க அப்படின்ற போது அந்த காம்படிஷனுக்கான டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து யூ கேன் கிளைம். அதுல ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கும். செகண்ட், தேர்ட் ஏசி வரைக்கும் தான் போகணும், அந்த பிரைசிங் தான் எடுத்துக்கணும் கணக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில லிமிடேஷன்ஸ். அது வந்து நீங்க அந்த மாதிரி பர்டிகுலரா உங்களுக்கு வரும்போது சொன்னீங்கன்னா we can explain you the guidelines. So that's all about fund utilization. Funds related உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் in the Q&A. இப்போ நான் ஃபண்ட் ரிலேட்டடா சொன்ன விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு டவுட்ஸ், கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் in Q&A. Priya ma'am, can we have any format of PAN card tax and certificate கேட்டிருக்கீங்க. We'll definitely share it with you. You can just send a message to us. We'll send the document samples to you.
could you please send a model of completed application form? Definitely sir, we'll do that also. எல்லாத்தோட sample documents will send you. Not to everyone, யாரு வேணும்னு கேக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் send பண்றோம். Because others might feel it as spamming. So எல்லாமே ஸ்பெண்ட் பண்ணாம ஸ்பெசிஃபிக்கா எது உங்களுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ you can ask us, we'll send it to you. So this is an interesting data. I think Subramanian has joined. Just a minute. Yes. ரெண்டு சுப்பிரமணியன் இருக்காங்க. ஓகே, got it, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Subramanian, are you there? Okay, this is an interesting data. Global Innovation Index அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் இந்தியாவோட ரேங்க், அதாவது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரில இருந்து டோட்டலாக எவ்வளோ இனோவேஷன்ஸ் வருதுன்றத வச்சு ஒரு ரேங்கிங். ஸோ அந்த ரேங்கிங்ல 2015 இந்தியா வந்து வாஸ் இன் 81st place. And then slowly year by year 2020 48th place, அதாவது டாப் 50 வந்துட்டோம். ஃபார்ச்சுனேட்லி இதே டைம் லைன்ல தான் அடல் டிங்கரிங் லேபும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டது. ஸோ அடல் டிங்கரிங் லேப் இந்த விஷயத்துக்கு கண்டிப்பா உறுதுணையா வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்றத இந்த டேட்டாவே உங்களுக்கு வந்து வெளிச்சு விட்டு காட்டுது. ஸோ எந்த அளவுக்கு அடல் டிங்கரிங் லேப் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஒரு டேட்டா மூலியமா உங்களுக்கு உணர்த்தணும்னு நினைச்சோம். அதனால தான் டேட்டா காட்டியிருந்தோம். ஸோ அடுத்தது இப்போ இந்த பேக்கேஜ் 1, 2, 3, 4 ஜெம்ல தான் வாங்கணும்னு சொன்னீங்க சார். ஜெம்ல எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு கேட்கிறவங்களுக்கான பதில் தான் இப்போ. ஸோ இந்த ஜெம் இதுக்கான லாகின் டீடைல் நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து ஃபண்ட் வரும்போது, உங்களுக்கு ஃபண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க உடனே வந்து query கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு query கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஃபண்ட் வந்துருச்சு, எங்களுக்கு ஜெம் லாகின் வேணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அதை கிரியேட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கு எப்படி சார் கேட்கறது அப்படின்னா, aim.gov.in வெப்சைட் போங்க, போயிட்டு அடல் டிங்கரிங் லேப் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டு ATL ஹெல்ப்லைன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணலாம். ஆர் அந்த லிங்க் ட்ரீ அடல் அரவிந்த் கொடுத்துருங்க, அதுவே query resolution அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்க அதை கிளிக் பண்ணாலும் இந்த பேஜ்க்கு வரும். ஸோ இந்த பேஜ்க்கு நீங்க வந்த உடனே உங்களை நிறைய பேர் இதை ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த போர்ட்டல் தான் வந்து நீங்க அடல் சம்பந்தமா நித்தி ஆயோக்கு அடல் இனோவேஷன் மிஷனுக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த போர்ட்டல் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுல இந்த யூனிக் கோடுன்றது உங்களோட ATL கோட், ஸ்கூல் நேம் கொடுத்துருவீங்க, டைப் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது, கேட்டகரி அண்ட் சப் கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெம் ஐடி வேணும் அப்படின்னும் போது செலக்ட் கேட்டகரியில் ஜென்ரல், சப் கேட்டகரியில் ஜெம் ரிலேட்டட், ஸ்டேட் தமிழ்நாடு, இமெயில் வந்து உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி கொடுத்துருவீங்க, மொபைல் நம்பர் எய்தர் HM ஆர் ATL இன்சார்ஜ் மொபைல் நம்பர். ஜெம்மை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்க அப்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ப்ரௌஸ்ல. சப்போஸ் சில நேரம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு லாகின் ஒர்க் ஆகல அப்படின்ற பட்சத்தில் அதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அதை ஒரு வேர்ட் ஃபைல்ல போட்டு அதை PDF சேவ் பண்ணி நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ல PDF அனுப்புங்க, மற்ற ஃபார்மேட்ஸ் அனுப்பாதீங்க. அண்ட் தென் query டீடைல்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இந்த என்ன டேட்ல உங்களுக்கு ஃபண்ட் வந்தது, உங்க ஸ்கூலோட நேம், HM ஓட நேம், HM ஓட ஆதார் நம்பர் அண்ட் ஆதார் லிங்க்டு மொபைல் நம்பர். ஸ்கூல் நேம் கொடுக்கும்போது அதுலயே வந்து ஸ்கூலோட அட்ரஸும் இருக்கணும், பின்கோடோட இருக்கணும். ஏன்னா பின்கோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை பேஸ் பண்ணி தான் they will create the IDs. ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து எங்களுக்கு ஜெம் ஐடி வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா they will send you the gem ID within ஒரு நார்மலி 5 to 10 daysக்குள்ள வந்துடும். இப்போ இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இன்னும் கூட அந்த ஒர்க்ஸ் அந்த அளவுக்கு ரெஸ்யூம் ஆகல. ஸோ இட் மைட் டேக் மோர் டைம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபண்ட் வந்துச்சா இல்லையான்னு நீங்க வந்து உங்க பேங்க் பாஸ்புக்கை வந்து அடிக்கடி என்ட்ரி போட்டு தான் செக் பண்ண முடியும். there is no other way. சில ஸ்கூல்ஸுக்கு சில நேரங்கள் மெயில் வருது. நாட் ஆல் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மெயில்ஸ் அபவுட் த ஃபண்ட் ரிசீவிங் இன் their account. ஸோ உங்க பேங்க் பாஸ்புக்கோ இல்லை உங்க பேங்க்ல வந்து அக்கௌண்ட்ல காசு வந்து SMS வர ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்னா அதுக்கு ஆஃப் பண்ணி வைங்க. ஸோ தட் யூ வில் கெட் அ மெசேஜ் சேயிங் உங்களுக்கு ஃபண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி, so that you can take action. ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபண்ட் வந்தது அப்படின்னா
வந்ததுல இருந்து 3 monthsக்குள்ள நீங்க வந்து லேப் இனாகிரேட் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் 6 monthsக்குள்ள பண்ணியே ஆகணும். நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்ல 3 monthsக்குள்ள நீங்க பண்ணிருக்கணும். சப்போஸ் ஹெச்எம் இல்ல வந்து இன்சார்ஜ் ஹெச்எம் இல்ல ஆர் ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க, சம் அதர் இஷ்யூ, இல்ல இப்ப லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வந்து எங்களுக்கு வந்து அக்சசிபிலிட்டி இல்ல, ஆர் எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு ரீசன் இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் 6 months, அதுக்கு மேல வந்து டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ 3 monthsக்குள்ள நம்ம வந்து லேப் இனாகிரேட் பண்ணுன்ற காரணத்தினால நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து முதல்லயே பிளான் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஜெம் ஐடி நீங்க இந்த query சப்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, இந்த queryக்கு டிக்கெட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் வரும், ஒரு 5 digit நம்பர். ஸோ அந்த நம்பர் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தேவைப்படும். அதே நம்பர் நீங்க இங்க போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஸ்டேட்டஸ்ங்கிறது. இங்க க்ளோஸ்னு காட்டுது, இதே வந்து அண்டர் ரிவ்யூ ஆர் ஸ்டில் பெண்டிங் அந்த மாதிரி காட்டும் இஃப் தே ஹவ் நாட் கிவன் எனி ஆன்சர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜெம்மோட ஆக்டிவேஷன். ஜெம் ஐடி எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்கு ஜெம் ஐடி வந்து இப்போ ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, buyer1 டாட் உங்களோட ATL code டாட் tn@gembuyer.in இந்த மாதிரி ஒரு மெயில் ஐடி மாதிரி இருக்கும். இந்த மெயில் ஐடி வந்து நம்ம வந்து email.gov.in, நம்ம எப்படி gmail.com போயிட்டு லாகின் பண்றோமோ, yahoo.com போயிட்டு லாகின் பண்றோமோ, அந்த மாதிரி email.gov.in வெப்சைட்ல போயிட்டு லாகின் பண்ணணும். உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவோம், அதை வச்சு லாகின் பண்ணுங்க. சப்போஸ் லாகின் ஆகல அப்படின்னா ஃபர்காட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதுல வந்து ஹெச்எம்மோட ஆதார் நம்பர் அண்ட் ஆதார் லிங்க்டு மொபைல் நம்பர், நார்மலா ஹெச்எம்மோட அஃபிஷியல் மொபைல் நம்பர் கூட ஆதார் லிங்க் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஹெச்எம்ஸ் ஆர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆதார் நம்பர் அவங்களோட பர்சனல் நம்பரோட லிங்க் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதனால எந்த நம்பர் கொடுக்குறீங்க அந்த நம்பர் ஆதார் லிங்க் ஆயிருக்கான்றது டபுள் செக் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஓடிபி வரும், அதை வச்சு நீங்க வந்து பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். ரீசெட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணீங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து ஒரு மெயில் வந்திருக்கும், வெரிஃபை ஜெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஜெம் வெப்சைட் போகும். ஜெம்ல போயிட்டு மறுபடியும் ஆதார் நம்பர், ஹெச்எம் நேம், ஆதார் லிங்க் மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் மோர் ஓடிபி வந்த உடனே மறுபடியும் நீங்க அதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணணும். யூ கேன் செட் அ சேம் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் போத் த லாகின்ஸ். ஜெம்முக்கும் சரி இமெயிலுக்கும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரே பாஸ்வேர்ட் நீங்க வச்சுக்கலாம். ஒன்ஸ் இதை லாகின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உள்ள போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு பேக்கேஜுக்கும் பெட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க பை செலக்டிங். நீங்க நார்மலா அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் சர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா ஜியோமி போக்கோ F1 அப்படின்னு சர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய காட்டும், நிறைய செல்லர்ஸ், அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நிறைய செல்லர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதுல இருக்கிற பேக்கேஜ் ஒன்னு வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கிற எக்கச்சக்க வெண்டர்ஸோட நேம்ஸ் இருக்கும். யூ கேன் செலக்ட் அண்ட் சூஸ் அ வெண்டர் அண்ட் தென் பிளேஸ் த ஆர்டர். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து உங்களுக்கு கோட்ஸ் கொடுப்பாங்க, லோவஸ்ட் கோட் மூலமா வந்து ஜெம்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஆகும். ஓகே, பிஃபோர் கோயிங் இன்டு தி வெண்டர் செலக்ஷன் இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னா வில் ஆன்சர் தம். ஓகே, ஸோ பிரசாத் சார், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஐ கிளியர் தட் நவ். HM got retired, new HM came. How we can add new HM ஆதார் லிங்க் மொபைல் நம்பர். ஸோ நீங்க query தான் கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ ஜெம்முக்கு சொன்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி queryல போயிட்டு you need to create a query saying இந்த மாதிரி already documents have been approved but the details of the old HM is there. HM has retired, new HM came now. எங்களுக்கு புது HM டீடைல்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும், அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு query கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா they will give a reply. அதுக்கு நீங்க அஃபிஷியலா உங்க மெயில் இருந்தோ இல்ல சில நேரம் லெட்டர் பேட்ல கேட்பாங்க, அந்த ரிப்ளை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா they will change that. அது பண்ணிக்கலாம், நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இட்ஸ் பெட்டர் டு டூ இட் ஆஃப்டர் யூ ரிசீவ் த ஃபண்ட். இப்போ பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே டிலே ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபண்டிங் ப்ராசஸ்ல இருந்து உங்க ஸ்கூல் எடுத்து தனியா வந்துடும். ஸோ எல்லாமே முடிச்சிட்டீங்கன்ற பட்சத்துல ஃபண்டிங் வந்து ஒரு பேட்சா உங்களுக்கு ஃபண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு டூ ஒன்ஸ் யூ ரிசீவ் த ஃபண்ட். Ranganathan sir from KV1, can we use our school GEM ID or for Atal separate? If you have an existing GEM ID, you can use it, but make sure you create a query and link your existing GEM ID with Atal. So if not, there might be questions. So if you have an existing GEM ID, make sure you can use that for Atal. Just create a query.
ஓகே, ஸோ வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஓகே, உங்க கேள்விகளை Q&Aல போடுங்க, சாட்ல போடாதீங்க. எனிவேஸ் ஐ வில் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் அலோன். இதுக்கப்புறம் கேள்விகள் வந்தா Q&Aல மட்டும் போடுங்க. Documents present in the Atal website is signed by former HM. Suppose I say new one with my new HM, is there any problem? Okay. நீங்க வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணிட்டீங்க, அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு, பிஎஃப்எம்எஸ்ல வந்து ஏஜ் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா you need not send any documents again until unless specifically asked. இமெயிலில் உங்களுக்கு எய்ம்ல இருந்து மறுபடியும் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மட்டும் யூ மைட் ஹேவ் டு சென்ட். அப்போ வந்து புது ஹெச்எம்மோட சைன் வாங்கும்போது ஜஸ்ட் ஹேட் அ லெட்டர் சேயிங் ஓல்டு ஹெச்எம்மோட டீடைல்ஸ் இது, அந்த ஹெச்எம் ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டாரு, நியூ ஹெச்எம்மோட டீடைல்ஸ் இதுதான், ப்ளீஸ் அப்டேட் அப்படின்ற மாதிரி போட்டு யூ கேன் சென்ட் அ லெட்டர் அலாங் வித் த டாக்குமெண்ட்ஸ். So far if you have any questions please add. Okay, Ranganath sir, I'll repeat again. If you have already existing active GEM ID, you can create a query in the AIM website saying we have an existing active GEM ID. Can we use the same for Atal procurement? If not, please give us a new GEM ID. Abdina or a query if you can create, that will be sufficient. Okay, very important topic of the overall webinar. Vendor selection. Many schools make mistakes in this. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டா ஆராயாம தெளிவா விசாரிக்காம வந்து ஒரு வெண்டர் செலக்ட் பண்ணா எந்த மாதிரி நெகட்டிவ்ஸ் வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத ஐ வில் டெல் யூ ஆஃப்டர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணணும், எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்ன்றத சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களை ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்கூல்ஸை வந்து நிறைய வெண்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, வில் ஹாவ் அ ஸ்மால் சாட். உங்களை வந்து நிறைய வெண்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா சாட்ல எஸ்ன்னு போடுங்க. மோர் தென் ஒன், ஒரு வெண்டருக்கு மேல உங்களை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சாட்ல எஸ்ன்னு போடுங்க. ஓகே, சூப்பர். நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய வெண்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, தென் இஃப் யூ ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட், எல்லாருமே வர்றவங்க எல்லாருமே அஃபிஷியல் வெண்டர்னு சொல்றாங்க, வர்றவங்க எல்லாருமே வந்து நாங்க தான் வந்து ப்ராப்பரா பண்ணுவோம்னு சொல்றாங்க, எங்களுக்கு யாரை செலக்ட் பண்றதுன்றது we have confusion, we need clarity on that அப்படின்னு சொல்றவங்க எஸ்ன்னு போடுங்க சாட்ல. we want clarity on that, எங்களுக்கு வந்து யாரை செலக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல, ஆர் எல்லாருமே வந்து அஃபிஷியல் வெண்டர்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ப்ளீஸ் புட் இன் சாட் as எஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் a மேஜர் இஷ்யூ. என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு வெண்டர் அப்ரோச் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லா ஸ்கூல்ஸையும் நிறைய வெண்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு கால் வர்ற மாதிரி இதுக்கும் கால் வர்றது இஸ் வெரி காமன், பிகாஸ் there are huge number of schools and huge number of vendors. Nearly 200 plus vendors almost all over India இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் மேபி ஒரு 15-20 இருக்கலாம். Just a minute. ஸோ ஒரு வெண்டர் உங்களை அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்க வந்து அஃபிஷியல் வெண்டரா இல்லையான்றது நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2019 வரைக்கும் இண்டிகேட்டிவ் சஜஸ்டிவ் லிஸ்ட் ஆஃப் வெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 வெண்டர்ஸ் கிட்ட ஆல் ஓவர் இந்தியால இருந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. 2019ல அந்த லிஸ்ட்டை வந்து ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது வந்து வேலிட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. மீனிங் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்க வெண்டர் கிட்ட மட்டும்தான் நீங்க வாங்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி 2016-17 லிஸ்ட் கொடுக்கும் போதே சஜஸ்டிவ் லிஸ்ட் வெண்டர் இவங்க கிட்ட நீங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க, தவிர இவங்க கிட்ட தான் நீங்க வாங்கணும்னு எப்பவுமே நித்தி ஆயோக் சொல்லல. பட் வெண்டர்ஸ் யூஸ்ட் தட் லிஸ்ட் as இதுல இருக்கவங்க கிட்ட மட்டும் தான் வாங்கணுன்ற மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணிட்டாங்க ஸ்கூல் கிட்ட அப்படின்றதுனால நித்தி ஆயோக் வந்து அந்த லிஸ்ட்டை வந்து ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. அந்த லிஸ்ட்ல இருக்க அந்த லிஸ்ட் இஸ் இன்வாலிட் ரைட் நவ். இப்போ ஒரு வெண்டர் அவங்க அப்ரோச் பண்றாங்கன்னா எப்படி அவங்க அஃபிஷியல் வெண்டரா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. அவங்க ஜெம் போர்ட்டல்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். GEM கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் பிளேஸ் போர்ட்டல்ல
அவங்க கம்பெனி நேம் இருக்கணும். either they can be an OEM or reseller, both are acceptable, no issues with that. நீங்க OEM கிட்டயும் வாங்கலாம், ரீசெல்லர் கிட்டயும் வாங்கலாம், பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்காது. OEM அப்படின்னா ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர், ரீசெல்லர்னா அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி மறுபடியும் வைக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க வந்து 2 பேர்ட்டையும் வாங்கலாம், அது எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது. பட் உங்களை அப்ரோச் பண்ணக்கூடியவங்க அந்த ஜெம்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகி இருக்காங்களா அப்படின்றத நீங்க கண்டிப்பா பார்த்தே ஆகணும். அண்ட் அவங்களே ப்ரூஃப் காட்ட சொல்லுங்க, ஆர் உங்களோட லாகின் ஐடியில இருந்து நீங்க லாகின் பண்ணி அவங்க கம்பெனி நேம் போட்டு சர்ச் பண்ணி நீங்க பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சப்போர்ட். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு சப்ளை பண்ற எல்லா வெண்டர்ஸும் ஹேவ் டு கிவ் யூ ட்ரைனிங். மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அந்த பேக்கேஜ் 1 to 4 6.4 lakhsக்கு மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலை உங்க ஸ்கூல்ல நீங்க யார் அந்த லேப் இன்சார்ஜா போடுறீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த வெண்டர் ஹேஸ் டு கிவ் ட்ரைனிங். அப்பதான் அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு அந்த லேப்ல இருக்க மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண கத்துக்கிட்டு பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது முடிஞ்ச அளவுக்கு இஃப் யூ கேன் சூஸ் அ வெண்டர் ஹூ இஸ் லோக்கல், உங்க ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துல ஆர் வித்தின் தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நமக்கு லாங்குவேஜ் பேரியர் இருக்காது. we have asked few ATL incharges, அவங்க வந்து பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு கம்பெனி கிட்டயோ இல்ல பாம்பேல இருந்து டெல்லியில இருந்து அந்த மாதிரிலாம் வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ வாங்கினவங்களுக்கு வந்து இனிஷியலா லோக்கல்ல இருக்கவங்க மார்க்கெட்டிங் பர்சனா இருப்பாங்க. பட் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் நமக்கு தேவைப்படும் போது அவங்களோட ஆஃபீஸோட கனெக்ட் பண்ணும்போது லாங்குவேஜ் பேரியர் இருக்கு. நம்ம என்னதான் நமக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் எல்லாருமே ப்ரொஃபஷனலா இருந்தாலும் we are very comfortable in our mother tongue, நேட்டிவ் லாங்குவேஜ்ல தமிழ்ல பேசும்போது நமக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு லாங்குவேஜ் பேரியர் இஸ் டெஃபினெட்லி தேர். ரெண்டாவது அவங்க வந்து சப்போர்ட் எப்படி கொடுப்பாங்க, சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், ஏதாவது ஒரு மிஷின் எப்படி வேலை செய்யுது இல்ல ஒர்க் ஆகல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, லோக்கல்ல இருக்கும்போது we can easily figure that out. So prefer vendors from Tamil Nadu rather than outside Tamil Nadu. And also think about support. ஒரு ப்ராப்ளம்னா எப்படி அவங்க வந்து அதை சரி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத கிளியரா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல்ஸ். அதாவது இந்த 6.4 lakhsலயே வந்து சிலர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த அட்வான்ஸ் ப்ரோட்டோடைப்பிங்ல சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த விஷயங்கள் என்ன கொடுக்குறாங்க, அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு அனலைஸ். சிலர் வந்து சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், இல்லை ஸ்டெம் கிட்ஸ் கொடுக்கலாம், ஆர் எக்யூப்மெண்ட், அதாவது இந்த லேப்ல இருக்க எக்யூப்மெண்டோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம், ஆர் இந்த லேப்ல இல்லாத மெட்டீரியல் ஒன்று வந்து பசங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றத பாருங்க. திஸ் மெட்டீரியல் வந்து நான் எதை மீன் பண்றேன் அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கிட்ஸ் பசங்களுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது, நாட் ஏசி, சிசிடிவி, ஆடியோ சிஸ்டம்ஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த அமௌண்ட்குள்ள வராது. இந்த எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல்ஸ்ல ஐ எம் நாட் மீனிங் தட். அந்த விஷயத்த சொல்லல. அப்படி யாராவது சொல்றாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுங்க. their intention is not right, so don't prefer those vendors. You might not get support after sales. so அதனால ஆஃப்டர் சேல் அவங்க சப்போர்ட் கொடுப்பாங்களான்றத ரொம்ப கவனமா பாருங்க. and coming to the next point, mindset. so mostly உங்களை அப்ரோச் பண்ணக்கூடியவங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் பர்சன்ஸா தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்றத ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வித்து பேமெண்ட் வாங்குறதுல தான் அவங்களோட மொத்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல யூ கேன் அவாய்ட் தெம். உங்க ஸ்கூலுக்கு அவங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்களா, ப்ராப்பரா என்ன பண்ணுவாங்க, ஆல்ரெடி அவங்க பண்ண ஸ்கூல்ஸ்ல எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்றது அந்த ஸ்கூல் HM ATL இன்சார்ஜ்க்கு கால் பண்ணியோ விசிட் பண்ணியோ யூ கேன் நோ. அண்ட் ஆல்சோ ட்ரை டு விசிட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தேர் லேப்ஸ். அப்படி இல்லை உங்க நியர்பை இல்லைன்னா ஒரு விர்ச்சுவல் செஷன் ஆஃப் தேர் லேப்ஸ் அதுவாவது ட்ரை பண்ணுங்க. எதுவுமே தெரியாம ஒரு வெண்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணாதீங்க. So that is the baseline. We know that you will be very careful on that. We just want to improvise that again. And then ஒரு சில இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாட் ஆல் பிளேசஸ், ஒரு சில இடத்துல நாங்க அட்டையில இருந்து வரோம்னு சொல்லி யாரோ ஒரு சார் வருவாரு, அவர்கிட்ட நாங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவோம், அவரே எல்லாமே பண்ணிடுவாரு அப்படின்ற மாதிரி சில இடத்துல சில ஸ்கூல் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அப்படி வந்து அட்டல்ல இருந்து யாருமே அசைன் பண்ணவே கிடையாது. அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு கம்பெனியோட மார்க்கெட்டிங் பர்சன், அவங்க வந்து உங்ககிட்ட போய் சொல்லி தப்பா உங்களை மிஸ்லீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். ஸோ மேக் ஷூர் யூ டோன்ட் கிவ் எனி டாக்குமெண்ட்ஸ் டு எனிவன் எல்ஸ். யூ கேன் கெட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் எனி வெண்டர். உங்களுக்கு இது தெரியல, இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்க எந்த வெண்டர் கிட்ட வேணா கேட்டு ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம். ஹெல்ப் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், பட் நாட் நோயிங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ என்ன நடக்குது என்ன பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும்.
அண்ட் ஆல்சோ நோ யார் அட்டல் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு யார் கால் பண்ணாலும் யார் வந்து விசிட் பண்ணாலும் அவங்களோட நேம், கம்பெனி நேம், கான்டாக்ட் நம்பர், ப்ரோஷர் இருந்தா ப்ரோஷர், இது எல்லாமே வந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த அட்டலுக்கான ஒரு ஃபைல்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் யார் வந்து எப்போ உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டாலும் யூ வில் ஹாவ் ப்ராப்பர் டீடைல்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். அண்ட் ஒரு வெண்டர் வரும்போது அவங்களோட கம்பெனி வெப்சைட் பாருங்க, அவங்களோட சோஷியல் மீடியா பிரசன்ஸ், அதாவது ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், யூடியூப்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்றது பாருங்க, காம்படிஷன் ஈவெண்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்றது பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா தான் ஒரு வெண்டரை வந்து ப்ராப்பரா நீங்க செலக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, திஸ் இஸ் மை யூடியூப் சேனல். ஸோ இதுல வந்து இன்னைக்கு பேசின நிறைய விஷயங்கள் ஐ புட். யூ கேன் செக் இட் அவுட் whenever you have any doubts or questions. Atal Tinkering Lab Guide, அதான் யூடியூப் சேனலோட நேம். தமிழ்ல தான் எல்லா வீடியோஸும் we have put. Okay, before going into the next step, ஒரு சின்ன Q&A answer பண்ணிடலாம், then we can go forward. Shall we have the session video to this WhatsApp group so that we can refer for our doubts? We are streaming the same session in the YouTube channel. நான் ஷோ பண்ண யூடியூப் சேனல்ல லைவ் போட்டுருக்கோம். யூ கேன் செக் அவுட் இட் தேர். லிங்க்கும் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுறோம். ஓகே, மீட்டிங் அப்புறம் உங்களுக்கு கைட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ராஜ்குமார் சார். வில் கெட் இன் டச் வித் யூ. Quotation is must or not when we are purchasing the materials. Quotation வந்து உங்களுக்கு ஜெம்ல நீங்க வாங்குறீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல மினிமம் 3 quotationாவது வந்துரும் உங்களுக்கு. அதனால உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸோ யூ வில் கெட் quotations when ordering through ஜெம். ஜெம்ல வந்து உங்களுக்கு 3 டிஃபரெண்ட் quotations ஆவது வரும் மினிமம். மேக்ஸிமம் 15-20 quotation கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் யூ பிளேஸ் த ஆர்டர். நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் எப்படி செலக்ட் பண்ணி ஆர்டர் அந்த ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றதுக்கு there's a method. So we'll explain that in detail later. இப்போ சொன்னா ரொம்ப லென்த்தா போகும். We don't have much time now. Okay, one more question. Atal Lab established and functional. Now we have changed bank account. PFM website is showing PDF uploads pending. I have contacted and no response. Okay, in between you cannot change the bank account. You already given the bank account for the process. So in between you cannot change the bank account. If you want to change the bank account, you should give a valid reason in your school letterhead and send it to him. If there is no response, please let us know. We'll tell you what is the problem and where to send the exact mail. Okay, we're sorry we cannot share the PPT, but the recording of the meeting we can share. We cannot share the PPT. We'll share the recording. Okay, ஒரு சின்ன குவிஸ்க்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை பேர் வந்து ஆக்டிவா இருக்கீங்கன்றதை ஒரு செக் பண்ணிட்டு then we'll go on to the next. You have a question before you. What are the materials mandatory to buy in GEM? இதுக்கு எது கரெக்டான ஆன்சர் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்க. I'll give you 1.5 minutes. சூப்பர். So far கரெக்டா போயிட்டு இருக்கீங்க. பேக்கேஜ் 1, 2, 3, 4 அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆப்ஷன் 1, பேக்கேஜ் 1 and 3 அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆப்ஷன் 2, பேக்கேஜ் 1 to 4 and அட்வான்ஸ் ப்ரோட்டோடைப்பிங் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆப்ஷன் 3, ஆல் மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆப்ஷன் 4 செலக்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் 30 seconds இருக்கு. ஆன்சர் ஃபாஸ்ட். இந்த 4 ஆப்ஷன்ல எது கரெக்ட்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சீக்கிரமா செலக்ட் பண்ணுங்க. If you don't see the poll, Zoomல poll ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. சீக்கிரம்.
15 seconds. Okay, I'm closing the poll now. Okay, so the correct answer is package 1, 2, 3 and 4. Option 1 the correct answer. Option 3 and 4 was also to some extent correct. It is optional. Mandatory அப்படின்னு பார்க்கும்போது package 1 to 4 is mandatory. நீங்க advanced prototyping எல்லா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ஸுமே ஜெம்லயே வாங்கிக்கலாம், பட் இட் இஸ் mandatory to buy for package 1, 2 and 3 and 4. package 1 and 3 அப்படின்னு ஒரு 3 பேர் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. we are very sorry. ஒன்னு நீங்க சரியா கவனிக்கல, ஆர் நீங்க ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணும்போது தெரியாம மாத்தி கிளிக் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. So thank you for the feedback. Most of you have given it right. Okay, before going into PFMS, Atal Thinking Lab curriculum patti Raju will explain to you. Raju, you can share your screen. Thank you, Arvind. Thank you. Okay. The screen தெரியுதா Arvind? Yes, yes. Okay. So before நம்ம கரிக்குலத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த P1, P2, P3, P4 அப்படிங்கறது வந்து என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து நித்யாக்கு வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மெட்டீரியல் தான் வந்து நீங்க இந்த லேபுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி மேனுஃபேக்சர் பேஸ் பண்ணி இந்த மெட்டீரியலோட டைப் ஃபியூச்சர்ஸ் கொஞ்சம் மாறலாம். ஸோ இதுல P1 பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட், ரோபோட்டிக்ஸ், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் சென்சர்ஸ். அதாவது வந்து நம்ம லேப்ல, நம்ம பிசிக்ஸ் லேப்ல யூஸ் பண்ற பிரெட் போர்ட், எல்இடி, பேட்டரி, இந்த மாதிரி விஷயத்துல இருந்து நம்ம அட்வான்ஸ் லெவல் யூஸ் பண்ற சென்சார்ஸ், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்ட், டிஸ்பிளேஸ், ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூஜ் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்க ஒரு பேக்கேஜ் தான் வந்து P1. ஸோ இந்த P1ல பார்த்தீங்கன்னா வி பில்ட் அரௌண்ட் ஒரு நம்மளால ஒரு லேப்டாப் கூட பில்ட் பண்ண முடியும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ வி கேன் பில்ட் ரோபோட்ஸ். ஸோ ரோபோட்ஸ் கூட இந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம பில்ட் பண்ணலாம். ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கரிக்குலம், ஏர்டெல் கரிக்குலம் மூலமா. ஸோ பேக்கேஜ் 2 பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட் ப்ரோட்டோடைப்பிங் டூல்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3D பிரிண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் மிஷின், தென் கிராஃப்ட் திங்ஸ், ஒரு கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான திங்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து மேஜராக 3D பிரிண்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2Dங்கிறது வந்து நம்ம நார்மலாக ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற ஒரு விஷயம். ஜெராக்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம இந்த பேப்பர் உள்ள எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ், ஸோ அந்த இதான் வந்து 2D. ஸோ இப்போ 3Dன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு விஷுவல் ப்ராடக்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மவுஸை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறோம்னா இந்த மவுஸுக்கான டிசைனை வந்து வி டிசைன்ட் இன் சம் சாஃப்ட்வேர். அந்த டிசைன் பண்ண அந்த டிசைனை வந்து இந்த 3D பிரிண்டருக்கு நம்ம கோடிங் லெவல்ல கொடுத்தோம்னா இந்த பிரிண்டர் வந்து இந்த மவுஸை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜி தான் வந்து நம்ம அட்டல் டிங்கரிங் லேப்ல இருக்கு, 3D பிரிண்டர் மேனுஃபேக்சரிங் மிஷின். ஸோ பேக்கேஜ் 3 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் டூல்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் பவர் டூல்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். தென் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பெஞ்ச் வைஸ் ட்ரில்லிங் மிஷின், நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு மிஷினை, ஒரு சம் இன்ஜினோ ஒரு மிஷினோ வந்து டிஅசம்பிள் பண்ணி அதை பார்க்கணும், இல்லைன்னா வந்து பசங்க வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்கான் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்டில். ஸோ அந்த இதை வந்து அவன் ஸ்கிராப்லேருந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் ப்ராசஸ்க்கு எல்லாமே வந்து இங்க இருக்க டூல்ஸ் எல்லாமே யூஸ் ஆகும். தென் பேக்கேஜ் 4ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை, அக்சசரிஸ் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபார் இதில் வந்து நம்ம அட்டல் லேபுக்கு தேவையான ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்டு, கிளவுஸ், மாஸ்க், ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், சேஃப்டி காகுல்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி சேஃப்டிக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இந்த பேக்கேஜில் இருக்கும். தென் நம்ம பவர் சப்ளைக்கு இந்த மாதிரி தேவையான இந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே வந்து பேக்கேஜ் 4ல வந்துடும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் வித் ஏடிஎல் கரிக்குலம், இந்த ஏடிஎல் கரிக்குலம் பற்றி எனக்கு தெரியும். நான் வந்து எய்ம் வெப்சைட்ல இந்த ஏடிஎல் கரிக்குலம் என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா சாட்ல வந்து ஏசின்னு டைப் பண்ணுங்க.
சோஃபா நான் ஏடிஎல் கரிக்குலம் வந்து பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல வந்து ஏசின்னு டைப் பண்ணுங்க. சூப்பர் சித்ரா மேம். சூப்பர் தங்கராஜா, சூப்பர் ஜம்புலிங்கம் சார். ஓகே, ஸோ ஏடிஎல் கரிக்குலம்னா நம்ம நார்மலா நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல யூஸ் பண்ற பிசிக்ஸ் புக் இந்த மாதிரி அதுல வந்து ப்ரீ டிஃபைன்டா கரிக்குலம் வந்து அந்த புக்லேயே வந்து நம்ம அவைலபிளா இருக்கும். பட் நித்தி ஆயோக் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஸோ இந்த அட்டல் லேபுக்குன்னு தே கிரியேட்டட் a huge part of things. ஸோ அது நம்ம நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அட்டல் கரிக்குலம் பார்த்துருக்கேன் வெப்சைட்ல. இருந்தாலும் நான் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன். ஸோ aim.gov.in வெப்சைட் போயிட்டு ஸோ அங்கே அட்டல் டிங்கரிங் லேப் ஹெட்டர்ல வந்து ஏடிஎல் கரிக்குலம் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராப் டவுன் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டல் டிங்கரிங் லேப் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் அந்த அதோட எய்ம் அண்ட் கோல்ல இருந்து நம்ம எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் ஸோ அப்படிங்கிற ஐடியேஷன் ப்ராசஸ்ல இருந்து பசங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி அதை எப்படி வந்து மார்க்கெட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ், டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கணும். தென் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து பிசிக்கலா எப்படி வந்து நம்ம சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ தென் வந்து 3D பிரிண்டர்ஸ், அந்த 3D டிசைன் வந்து எப்படி எந்த சாஃப்ட்வேர்ல நம்ம டிசைன் பண்ணணும், எந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இதுக்கு ஃபீஸிபிளா இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ண 3D பிரிண்டர்ல. ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கா பசங்களுக்கு எப்படி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் பேசிக்ல இருந்து இந்த பேஜ்ல வந்து ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இது வந்து என்னன்னா பசங்க வந்து நிறைய விஷயம் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க, இனோவேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இனோவேஷன் ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி பேட்டர்ன் பண்றது ஸோ அப்படிங்கறத வந்து இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுல உள்ள போனீங்கன்னா தேர் இஸ் அ ப்ரொசீஜர். நம்ம வந்து எப்படி வந்து பசங்க ரெடி பண்ண மாடலை வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து எப்படி நம்ம பேட்டன் பண்றது, எப்படி நம்ம காப்பிரைட்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது. ஸோ இதுக்கான பேசிக்ஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் திங்ஸ் எல்லாமே இந்த மாடியூல்ல இருக்கும். ஸோ இதுக்கு கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரோன் மாடியூல், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் மாடியூல், பைத்தான் லேர்னிங், தென் வந்து கேமிங் மாடியூல். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பசங்க வந்து கத்துக்கிறதுக்கான பேசிக் இந்த லேப்ல எல்லாமே வந்து அவங்க மாடியூலா ஒன்று கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. I just show some modules, few modules. இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னா வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டான ட்ரெண்ட் என்னன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேம் டிசைன் பண்றது, ஆப் டெவலப்பர் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இருக்க ரீசன்ட் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வராங்க. ஒரு நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி. பட் நித்தி ஆயோக்கே வந்து tie-up with some other companies called Dell, some other new companies கூட tie-up பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிற இந்த விஷயத்தை வந்து அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ இது வந்து கேம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஒரு வெப்சைட். ஸோ இதுல வந்து பசங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ATL இன்சார்ஜ் டீச்சர்ஸ் வந்து இதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்க வந்து இதுல இந்த மாடியூலை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்க கத்துக்கலாம். ஸோ இது ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் தான். எய்தர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அவங்க ஸ்கூல்ல இருக்க ஏடிஎல் லேபோட ஏடிஎல் கோட் கேட்கும். ஸோ அதை மட்டும் டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கும், கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஏடிஎல் கோட் இல்லாம இதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஏடிஎல் கோட் வாங்கிக்கணும். ஸோ அதை வச்சு தான் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இந்த ஃபார்ம்ல. ஸோ இதே மாதிரியே ஒவ்வொரு மாடியூலுக்குமே வந்து ப்ரீ டிஃபைன்டா அவங்களே வந்து எல்லா விஷயமே செட்டப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இந்த பேஸ்ல. ஸோ இதை நம்ம எவ்வளவு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றங்கிறது தான் நம்ம ஏடிஎல் லேப் ரன் ஆகுறதே இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து மேஜர் சேலஞ்ச் என்னன்னா
கம்யூனிகேஷன் பேரியர் அந்த ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து இதுல வந்து எப்படி நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது, எந்த விஷயத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிற பேரியர் இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து இது நிறைய விஷயம் வந்து இங்கிலீஷ்லயே இருக்கும். இது வந்து நமக்கு 18 இன்ச்சாச்சா நம்மளுக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தா நீங்க கூகுள் சர்ச் யூஸ் பண்ணி நீங்க அதுல நீங்களா செல்ஃப் லேர்னிங் கத்துக்க ஆரம்பிச்சா மட்டும்தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். Super. If you have any questions on what Raju told just now, please Q&A ல உங்க கேள்விகளை கேளுங்க. எந்த கேள்விகள் இல்ல அப்படின்னா we'll move on. We're almost done. இன்னும் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இருக்கு. We'll go that really fast. PFMS னு ஒன்று இருக்கு. Then we have ATL dashboard. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மேஜரா இருக்கு. If you don't have any other questions, just put in the chat as go on. We'll go to the next topic. Chatல go on அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா we'll move on to the next one. Go on, go on, go on, go on, go on. Go on. Super. Thank you Rajendra sir, thank you Revati ma'am, thank you Tangaraj sir, Leo Prasad sir, Rajkumar sir, Raghavgiri ma'am, Muniswamy sir, thank you. Radhakrishnan sir, Ranganath sir, thank you. Thanks a lot. Thank you for your active participation. We'll go on with the next thing, which is very important and the most questions asked in this segment is PFMS. So the PFMS அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, government has given you a public fund. மக்களோட வரி பணத்துல இருந்து உங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு 12 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 12 லட்சம் ரூபாய்க்கு we need to submit the accounts, அதாவது வரவு செலவு கணக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய வெப்சைட்டோட நேம் தான் PFMS, பப்ளிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, நிறைய டிஃபரெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் PFMS யூஸ் பண்ணலாம். சோ இதுல நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பார்ட் மட்டும் இப்ப பார்க்கலாம். ஏன்னா இன் டீடைல் பார்த்தோம்னா we don't have time. If you have specific doubts, you can reach out to us. இந்த ஸ்பெசிபிக் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் இப்ப சொல்றோம். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த திங்ஸ் யூ கேன் செக் அவுட் லேட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், இந்த PFMS பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 3 லாகின் இருக்கணும். டேட்டா ஆப்ரேட்டர், டேட்டா அப்ரூவர் அண்ட் தென் அட்மின் லாகின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஸ்கூலுக்கு அட்மின் லாகின் தான் வரும். அதை வச்சு யூ நீட் டு கிரியேட் டேட்டா ஆப்ரேட்டர் அண்ட் டேட்டா அப்ரூவர். ஸோ இதெல்லாமே கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டேட்டா ஆப்ரேட்டர் லாகின்ல யார் யூஸ் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ATL இன்சார்ஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டேட்டா அப்ரூவர் வந்து பிரின்சிபல் ஆர் அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் யாராவது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அட்மின் லாகின் அகைன் whoever is the top most thing like correspondent or data operator அப்ரூவருக்கு மேல யார் இருக்காங்களோ அவங்க கேன் யூஸ். கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்தீங்கன்னா HM or ATL இன்சார்ஜ் தான் will use the admin also. ஸோ இதுல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் PFMS நம்ம பண்ண வேண்டியது, நமக்கு வந்து இந்த லாகின்ஸ் கிரியேட் பண்றது. கிரியேட் பண்ண உடனே ரிசீவ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதாவது உங்களுக்கு பேங்க்ல ஃபண்ட் வந்துடும், பட் PFMSல நீங்க வந்துடுச்சு நீங்க போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணாதான் நீங்க வந்து இந்த வந்த காஸ்ட்ல இருந்து நாங்க செலவு பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி டீடைல்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு மை ஃபண்ட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்ல வந்து லாகின் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் செலக்ட் பண்ணிட்டு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபண்ட் வரும், காட்டும். உங்களுக்கு என்ன டேட்ல வந்ததுன்றதை பொறுத்து அங்க வந்து ரிசீவ்டு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா 12 லட்ச ரூபா வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ல உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி PFMSல என்ட்ரி வரும். அந்த என்ட்ரி வந்ததுக்கு அப்புறம் யூ கேன் ஆட் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த 12 லட்சம் வந்ததா, இதுல நாங்க இந்த விஷயம் செலவு பண்ணோம் அப்படின்றது. ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போறோம். ஸோ உள்ள லாகின் பண்ண உடனே எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துல ஆட் நியூ அப்படின்னு இருக்கும். அதுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா ஸ்கீம், இது எல்லாமே அங்க டிஃபால்ட்டா ஒரு ஸ்கீம் தான் காட்டும், எல்லா ஸ்கீமும் உங்களுக்கு காட்டாது. ஸோ ஸ்கீம்ல வந்து அட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மிஷன் செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் காட்டும், அதை செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க. தென் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன ரீசனுக்கு, வெண்டாருக்கு பேமெண்ட் கொடுக்குறீங்களா, நீங்க ஈவென்ட் நடத்துறதுக்கு வந்து செக் போட்டு கேஷ் எடுக்கிறீங்களா, ஆர் பெனிஃபிஷியரி ATL இன்சார்ஜுக்கு போடுறீங்களா அப்படின்றது 3 ஆப்ஷன் இருக்கும். அண்ட் இந்த ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், கேஷை ஹேண்டில் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படியே பண்ணி ஆகணும்ன்ற பட்சத்துல ரொம்ப மினிமல், நாட் மோர் தென் 5,000 கேஷ் நீங்க எடுக்கவே எடுக்காதீங்க பேங்க்ல. எல்லா அமௌண்ட்டுமே நீங்க எய்தர் செக் ஆர் NEFT தான் பண்ணணும். ஸோ இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து நீங்க வந்து டிஃபால்ட்டாவே வந்து உங்க பேங்க்ல வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்.
அடுத்தது லெட்டர் ஆஃபீஸ் ஆர்டர் நம்பர், அதாவது இந்த பேமெண்ட் போடுறதுக்கு நீங்க ஒரு லெட்டர் ஃபார்மட் வச்சுக்கணும். இந்த ரீசனுக்காக இவருக்கு இந்த டேட்ல இந்த அமௌண்ட் பேமெண்ட் போடுறோம் அப்படின்றது அப்ரூவல் பிரின்சிபலோ இல்லை கரஸ்பாண்டோ சைன் பண்ற மாதிரி ஒரு லெட்டர் வச்சுட்டு அந்த லெட்டர் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பேமெண்ட் நீங்க போடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்மட் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க நார்மல் ஒரு லெட்டர்ல போட்டீங்கனாலே போதும். அந்த லெட்டருக்கு ஒரு நம்பர் மட்டும் நீங்க வச்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு GHSS/ATL/2020-005 அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர். ஸோ அந்த நம்பர் எவ்ரி பேமெண்ட்டுக்கு யூ நீட் டு புட் இட் தேர். அடுத்தது சாங்ஷன் டேட் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன் டேட். சாங்ஷன் டேட் வந்து லெட்டர் வந்து என்னைக்கு சைன் ஆகுதோ அது சாங்ஷன் டேட். டிரான்சாக்ஷன் டேட் வந்து அமௌண்ட் என்னைக்கு வந்து அந்த வெண்டருக்கோ இல்லை யாருக்கு அவங்களுக்கு ரீச் ஆகுதோ அது டிரான்சாக்ஷன் டேட். அடுத்தது டோட்டல் அமௌண்ட், அது என்ன அமௌண்ட்டுக்கு நீங்க பேமெண்ட் போடுறீங்களோ அந்த அமௌண்ட். ரிசீவ் ஃபண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸ்கீம் காம்பனன்ட் செலெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். ஸோ இப்போ நார்மலா நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் எப்படி பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா, வரவு செலவு கணக்கு எழுதுறோம், நோட் புக்ல எழுதுறோம் அப்படின்னா இந்த ரீசனுக்கு இந்த வெண்டருக்கு இவ்வளவு கொடுத்தோம் அப்படின்னு மட்டும் தான் எழுதுவோம், டேட் எழுதுவோம். பட் இதுல எப்படி போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் ஹேஸ் டு பி அக்கவுண்டட். அதாவது நீங்க 2 லட்ச ரூபா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 2 லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்க அக்கௌண்ட் சொல்லணும். அந்த வெண்டருக்கு மொத்தமா இவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் நீங்க அக்கௌண்ட் சொல்லக்கூடாது. ஆர் இந்த P1க்கு மொத்தமா இவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் நீங்க அக்கௌண்ட் சொல்லக்கூடாது. ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு நீங்க அக்கௌண்ட் சொல்லணும். ஸோ அதனால நீங்க பேமெண்ட் கொடுக்கும்போது இப்போ 2 லட்ச ரூபாய் நீங்க அட்வான்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஃபார் P1 to P4 அப்படின்னா அதுல P1க்கு எவ்வளோ, P2க்கு எவ்வளோ தனித்தனியா பிரிச்சு சொல்லணும். ஸோ அப்போ இட்ஸ் பெட்டர் டு கிவ் தனித்தனி பேமெண்ட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி கேட்டகரி. ஸோ இப்போ பேக்கேஜ் 1, 2, 3, 4 இருக்கு, லேப்டாப் ப்ரொஜெக்டர் இருக்கு, அட்வான்ஸ் ப்ரோட்டோடைப்பிங் இருக்கு, ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஐடிஎல் இருக்கு. இந்த 7 ஹெட்டிங்ல மட்டும் தான் நீங்க 10 லட்ச ரூபாயுமே செலவு பண்ண முடியும். இந்த 7 ஹெட்டிங் தாண்டி நீங்க எந்த இதுலயும் அந்த 10 லட்ச ரூபாயை செலவு பண்ண முடியாது. இதை தாண்டி வரக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பேங்க்ல இருந்து அந்த சார்ஜஸ் வரும். அது நீங்க பேங்க் சார்ஜஸ்ன்னு தனியா வந்து என்ட்ரி கொடுக்கலாம். தட் இஸ் சிம்பிள். அடுத்தது அந்த 2 lakhs ஆபரேஷனல் காஸ்ட்ல 5 கேட்டகரி இருக்கு. அந்த 5 கேட்டகரியில மட்டும்தான் நீங்க வந்து அந்த ஃபண்டை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ 7+5 இந்த ஒரு 12 கேட்டகரியில மட்டும்தான் நீங்க அந்த 12 லட்சத்தையுமே யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரு கேட்டகரிக்கும் ஹேஸ் அன் அப்பர் லிமிட். அதுக்கு மேல அந்த அமௌண்ட் செலவு பண்ண முடியாது. P1 பாத்தீங்கன்னா 4 லட்ச ரூபாய். 4 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல P1 நீங்க மறுபடியும் என்ட்ரி போட முடியாது. P2க்கு 1 லட்ச ரூபாய் அப்படின்னா அதுக்கு மேல நீங்க என்ட்ரி போட முடியும். அண்ட் தென் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் பேமெண்ட் த்ரூ செக், செக்கோட நம்பர் கேட்பாங்க. ஸோ நார்மலா நம்ம செக் கொடுக்கும்போது செக் புக்லயே எழுதிருவோம். சப்போஸ் நீங்க எழுதல அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த செக் நம்பர் வந்து மிஸ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா நீங்க செக் என்ட்ரிஸ் போட முடியாது. ஸோ whenever you give a payment, take a xerox of the check or ஒரு digital copy, photo-வோ ஸ்கேனோ பண்ணி you can save it and then submit for approval பண்ணிட்டீங்க. சாரி, அந்த glitch என்னன்றது சொல்ல மாட்டேன். அந்த செக் நம்பர் நீங்க என்டர் பண்ணும்போது PFMSல this check number already exist அப்படின்னு காட்டும். அது எல்லா செக் நம்பருக்கும் அப்படிதான் காட்டும். ஸோ அதனால அது வந்து பிரச்சனை இல்லை. நீங்க ஓகே கொடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் இது சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்ரூவலுக்கு அப்படின்னா டேட்டா அப்ரூவர்ல போயிட்டு அப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா தான் கவர்மெண்ட்க்கு சப்மிட் ஆகும். ஸோ இது வரைக்கும் கேள்விகள் எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஷோ வித் ஆக்சுவல் ஸ்கிரீன் கேட்டிருக்கீங்க. அது லோட் ஆகுமான்றது தெரியாது. அதனால தான் ஆக்சுவல் ஸ்கிரீன் காட்டாம ஷோயிங் யூ ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ். யூ கேன் see the recorded video in YouTube. அடுத்தது how to add and map a vendor. Most of the vendors வந்து ஆல்ரெடி PFMSல ஆட் ஆயிருப்பாங்க. அவங்கள ஜஸ்ட் நீங்க சர்ச் பண்ணி மேப் பண்ணீங்கன்னா போதும். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஆடிங் வெண்டர், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து உங்க ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துலயே ஒரு கடையில வந்து நீங்க லேப்டாப் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஷோரூம் இருக்கு, அங்க போய் லேப்டாப் வாங்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த கடையோட டீடைல்ஸ் வந்து PFMSல இருக்காது. ஸோ அப்போ யூ நீட் டு ஆட் த டீடைல்ஸ் அண்ட் தென் புட் த என்ட்ரி. ஸோ மாஸ்டர்ஸ் வெண்டர்ஸ் ஆட் நியூ கொடுத்துட்டு டைப் கமர்ஷியல், அந்த கடையோட ஜிஎஸ்டி நம்பர், அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர் போட்டுட்டு பேங்க் நேம் அண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட் ஆயிடும். ஆட் ஆனது ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 minutesல இருந்து 2 hours வரைக்கும் ஆகலாம். ஸோ நீங்க ஒரு என்ட்ரி போட்டீங்க அப்படின்னா PFMS வந்து பேங்க் சர்வர் கூட அந்த என்ட்ரி வந்து அப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கா அப்படின்றத ரீவெரிஃபை பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து அந்த அக்கௌண்ட் என்ட்ரிஸ் போட முடியும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Send the hard copy of expenditure guide. We cannot send you any hard copies, sir. We can send you soft copies. You can take out printouts of whichever you specifically need. Okay. So அடுத்து டேஷ்போர்ட். உங்களில் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து லேப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்றது
கம்மியாக தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹவு மெனி லேப் இனாகிரேட்டட் ரன்னிங்? ஓகே, ஒரு 8 மெம்பர்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க. சூப்பர். ஒரு 10-15 மேக்ஸிமம் இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறோம். ஸோ உங்கள நிறைய பேர் இந்த ஏடிஎல் டேஷ்போர்ட் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. அதுல சில விஷயங்கள் சொல்றேன். யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கும் ஐ வில் டெல் யூ. So it's almost time. In ஒரு 5 minutes I finish. Then we can go for questions. Okay. So first, அடலோட வெப்சைட் போயிருங்க, aim.gov.in. அதுல அடல் டிங்கரிங் லேப் செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க. அது கீழே மை ஏடிஎல்ல டேஷ்போர்ட். இதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும். இது இங்கேயே ஒரு வீடியோ இருக்கு, இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுல கேப்சா கோட் காட்டுது, பட் இப்போ வந்து கேப்சா கோட் வந்து காட்டல. அதனால சிலருக்கு லாகின் ஆகாமலும் இருக்கு. ஸோ இந்த இஷ்யூ இஸ் பீயிங் சார்ட்டட் அவுட். இப்போ உடனே உங்களால் லாகின் பண்ண முடியல அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வீக் ட்ரை பண்ணுங்க. அப்பயும் ஆகல அப்படின்னா யூ கேன் கிரியேட் அ query in the query resolution portal. ஸோ இங்க வந்து லாகின் பண்றதுக்கு உங்களோட ஏடிஎல் கோட் தான் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். நீங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் யூசர் நேம், சேஞ்ச் யுவர் பாஸ்வேர்ட். யூசர் நேம் மாற்ற முடியாது. அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங் இஸ் 3437, அதாவது மார்ச் 2019ல செலக்ட் ஆன ஸ்கூல் நீங்க வந்து மார்ச் 2019ல செலக்ட் ஆன ஸ்கூலா இருந்தீங்க அப்படின்னா சிலருக்கு உங்க லிஸ்ட்ல இருக்க சிலருக்கு ஏடிஎல் கோட் வந்து மாறி இருக்கு. ஸோ யூ நீட் டு கிரியேட் அ query. கோ கிரியேட் அ query. எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு எங்க ஏடிஎல் கோட் மாறி இருக்கு, இஃப் இட் ஹஸ் பீன் சேஞ்ச் ப்ளீஸ் சென்ட் அஸ் த நியூ ஏடிஎல் கோட் அப்படின்னு ஒரு query மட்டும் கிரியேட் பண்ணிடுங்க. இதுல லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும். ஸோ இதுல நீங்க என்டர் பண்ணக்கூடிய எல்லா டீடைல்ஸும் இந்த டேஷ்போர்ட்ன்ற இடத்துல வரும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல ஒரு 4-5 ஹெட்டிங் வரும். ஸ்கூல் ஜெனரல் இன்ஃபர்மேஷன், அட்வைசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பார்ட்னர்ஷிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், மென்டார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஸ்டூடெண்ட் அம்பாசிடர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸ்கூல் ஜெனரல் இன்ஃபர்மேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்கூலோட பேசிக் டீடைல்ஸ், எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க, எப்ப நீங்க லேப் இனாகிரேட் பண்ணீங்க, என்ன டேட்டுக்கு ஃபண்ட் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கும். அது எல்லாமே நீங்க ஃபில் பண்ணிடுங்க. சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கெட் இன் டச் வித் அஸ் ஆர் செக் அவுட் யூடியூப் சேனல். அடுத்தது அட்வைசரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்வைசரி கமிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஹெச்எம், ஏடிஎல் இன்சார்ஜ், பிடிஏல இருந்து 2 பேரண்ட்ஸ், இஃப் வாண்டட் சயின்ஸ் மற்ற ஸ்கூல்ல இருக்க சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் அண்ட் தென் எக்ஸ்டர்னல் மென்டர்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து அந்த லேபோட என்ன நடக்குது, இந்த லேப்ல இந்த விஷயம் பண்ணியிருக்கோம், இந்த விஷயம் இனிமே பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் நடத்தணும். ஸோ அந்த மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு அட்வைசரி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த கமிட்டியோட மெம்பர்ஸோட டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணணும். லைக் நேம், மொபைல் நம்பர், இமெயில் ஐடி, அவங்க என்ன பண்றாங்க, இது மட்டும் என்டர் பண்ணா போதும். அடுத்தது பார்ட்னர்ஷிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அதாவது இஃப் யூ ஆர் பார்ட்னரிங் வித் சம் அதர் ஆர்கனைசேஷன், அந்த ஆர்கனைசேஷனோட டீடைல்ஸ் யூ நீட் டு என்டர். This does not include your vendor. உங்க லேப் செட்டப் யார் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது. அது தவிர வேற ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன். மென்டார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். எய்ம்ல இருந்தே உங்க ஸ்கூலுக்கு மென்டார் அசைன் பண்ணிருப்பாங்க. சப்போஸ் பண்ணல, எங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து மென்டார் யாரும் இது வரைக்கும் வரல அப்படின்ற பட்சத்தில் யூ கேன் அசைன் யுவர் ஓன் மென்டர்ஸ். லைக் காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸா இருக்கலாம், இல்ல வந்து டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் ஸ்பெசிபிக் ஃபீல்டா இருக்கலாம், இல்ல உங்க ஸ்கூலோட அலுமினிஸ் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அவங்களா கூட இருக்கலாம். And then student ambassadors, நார்மலா நம்ம ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் மாதிரி அட்டல் லேபை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு வில் ரெஜிஸ்டர் ஒரு 4 பசங்க. இஃப் யூ ஆர் அ கோஎட் ஸ்கூல் 2 பாய்ஸ் 2 கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல வந்து 4 பாய்ஸ், கேர்ள்ஸ் வந்து 4 கேர்ள்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 4 to 10 members you can register. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த டியூரிங் கொரோனா வந்து இந்த அட்டல் லேபோட ஆக்டிவிட்டி எப்படி நாங்க வந்து என்டர் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சில ஸ்கூல்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கான பதில், இஃப் யூ ஹவ் கண்டக்டட் எனி ஆன்லைன் செஷன்ஸ் யூ கேன் என்டர் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் தட் செஷன் ஆர் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு என்டர் 000 அண்ட் தென் சப்மிட். லாக்டவுன்ல நம்ம வந்து ஆக்டிவா நிறைய விஷயம் பண்ண முடியல அப்படின்றது வருத்தமான விஷயம் தான். ஆனா we can do nothing about it. இப்போ if you can take online sessions, you can use the curriculum, and if you want Raju's help, you can contact him. He'll be happy to help. You can take online sessions. And then ATL dashboardல பாத்தீங்க அப்படின்னா submit report அப்படின்றது இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து நீங்க month and year select பண்ணிட்டு you have to submit the report. I'll share my YouTube video so that it will be easy for you to do.
ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் மந்த்லி ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணக்கூடிய பேஜ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூசிங் ATL இந்த கரண்ட் மந்த், உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அதர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட கவுண்ட், அண்ட் கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம். உங்க ஸ்கூலுக்கு நியர்பைல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம், ஆர் உங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சிப்லிங்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கலாம், உங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸோட சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸா இருக்கலாம். ஸோ உங்க ஸ்கூலுக்கு நியர்பை விசினிட்டியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரா வேணா இருக்கலாம், உங்களோட அலுமினியா கூட இருக்கலாம். தே கேன் பி கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ATL ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட கவுண்ட் 1 2 எல்லாமே நம்பர்ஸ் தான். நீங்க எதுவுமே யாரு என்னன்னு டீடைல்ஸ் கொடுக்க தேவையில்ல, ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ். மென்டரிங் செஷன்ஸ் நடத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட கவுண்ட். எக்ஸிபிஷன் இனோவேஷன் கேம்ப்ஸ் கண்டக்டட் அப்படின்னா அதோட கவுண்ட். ட்ரைனிங் செஷன், திஸ் ட்ரைனிங் செஷன் இன்க்ளூட்ஸ் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுக்கிறது, வேற வெளியே இருந்து மென்டர்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு எடுக்கிறது, ஆர் டீச்சர் போயிட்டு இப்போ அன்பாக்ஸ் ட்ரைனிங் அப்படின்லாம் அட்டல்ல இருந்து நிறைய நடத்துவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செஷன்ஸ் யூ கேன் கவுண்ட். அடுத்து இனோவேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டேக்கன் டு கம்யூனிட்டி. நீங்க ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுட்டீங்க, செஞ்சு கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அது டேக்கன் டு கம்யூனிட்டி. இனிஷியேட்டிவ்னா இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ரன்னிங்னா பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னும் முடிக்கல, கம்ப்ளீட்டட்னா as you all know. அடுத்தது பேட்டன்ஸ் அண்ட் காப்பிரைட்ஸ். பேட்டன்ஸ் அண்ட் காப்பிரைட்ஸ் வந்து if you have filed any in the current month you can put the numbers. If not you can just put 0. எதெல்லாம் உங்களுக்கு டேட்டா இல்ல பண்ணலன்றீங்களோ அது எல்லாமே 0 போட்டுருங்க. தென் மந்த்லி கிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இதுல வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு தனியாகவும் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு தனியாகவும் நீங்க என்டர் பண்ணணும். ரொம்ப டீடைலா எதுவுமே என்டர் பண்ணணும். அந்த கேட்டகரியில எவ்வளவு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றது மட்டும் என்டர் பண்ணிட்டு சோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும். அதாவது ஸ்கூல் ஃபண்ட்ல இருந்து பண்ணிருக்கீங்களா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ல இருந்து பண்ணிருக்கீங்களா, இல்ல வேற யாராவது உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணி CSRO இல்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் நான் வந்து டொனேட் பண்றேன் ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுவும் யூ கேன் அக்கவுண்ட் இஃப் யூ ஆர் willing. And then lastல பாத்தீங்க அப்படின்னா do you have PDF images of bills receipts of the current month கேட்பாங்க. இருந்தது அப்படின்னா எஸ் கொடுத்துட்டு browse document கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can upload that. ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் அப்லோட் பண்ண முடியும். So you need to combine all the bills as a single PDF and then upload it. So இதுதான் ATL dashboard பத்தின வரைக்கும். ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கும் நம்புறோம். If you have any questions please ask now.